संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजल नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दिलाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गई भोला भक्ति का सूत भक्ति सुनाई सबसे नारी वेदवती बनताहि विचारी सत पुरुष चौथी पदभाषा संतन गाउघ सदा विलासा सो गुरु दर्शय ओ गुरु पौड़ी बीन बजे जहाँ अजरज तोड़ी आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाई सुरक्षि सारा किसी पर अगमल कोई कनारा संत शरद कोई करत बिहारा कहा से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल स्वारी सूरत हई अति कर्म गनानी पुरुषयनामी जाए समानी कारो बंदगी राधा स्वामी आगे जिनि पर तापो जिम बहु जागे बारंग बार कर नाम सदगुरु पद धाम सत नाम कारो बंदगी राधा स्वामी आगे बार बार कर चूर भर सविनय कर उपकार साधु संग महि देवनित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितुर मैं तुम सदा आधार भार बार बल जाओ तन मन आर चरण पर क्या मुखले मैं गाओ प्रहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धनी नीत करो तुम सेव अचल भक्ति महिला प्रभु लीनय दीनय नाथ हाथ हाथ मान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मध लोभ सब विधि अवगुण हारमयी प्रभु राखो मेरी लाज तुम नहाई अब मई पड़ा राधा स्वामी गुरु समराध तुम भी नारद दूसरा अब करो दया पृथक तुम नहाई अति विलम्ब क्यों दया करो मेरी साया देव प्रेम की दान दुख सुख कुछ प्राप्ति नहीं छोटी सबलोद बात दया करो मेरी साया देव प्रेम की दान दुख सुख कुछ प्राप्ति नहीं छोटी सबलोद बात बार बार कर जोर कर सविनय कर पुकार साधु संग महि देवनित परम गुरु दातार साधु संग महि देवनित परम पितार दाता गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तद्बाधं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः
स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन तदसौ चराचरं तद्बाधं नश्यतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्बाधं नश्यतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तप तत्त्वज्ञानं गुणं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मादिगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरं दैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमशालीलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वधी साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणहितं सद्गुरुत्वां नमामि सद्गुरुत्वां नमामि सद्गुरुत्वां नमामि। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আমরা এই অনলাইনে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত প্রত্যেকের মঙ্গল কামনায়, বিশ্ব শান্তি কামনায়, তৎসহ আমাদের গুরু পরিবারের সুস্থ স্বাস্থ্য ও আনন্দময় জীবন কামনায় 2 মিনিট নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করব দয়ালের রাতুল রাঙা চরণে। নামের সময় হলো। জয় গুরু। প্রথমেই আমি আমার জীবন সর্বস্ব পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই তারই লীলা সঙ্গিনী পরমারাধ্যা জগজ্জনীর শ্রী শ্রী বড়মার রাতুল রাঙা চরণে। প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ ও শ্রী শ্রী বরদার রাতুল রাঙা চরণে। প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ ও আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার রাতুল রাঙা চরণে। প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ ও শ্রী শ্রী বাবাই দাদার রাতুল রাঙা চরণে। প্রণাম জানাই পূজনীয় অবিন দাদা সহ আমার ইষ্ট পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের রাতুল রাঙা চরণে। আজ 15ই অক্টোবর শুক্রবার, শুভ দশমী তিথি। আজকের এই শুভ সকালে
মাতৃবন্দনায় উপস্থিত ঠাকুরের পুত পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ, ইষ্টপ্রাণ দাদারা ও ভক্তিমতী মায়েরা এবং ছোট ছোট ভাই বোনেরা, প্রত্যেকে যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম, ভালোবাসা ও আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আজকে শুভ বিজয়া। বিজয়া মানে ঠাকুরের ভাষায় বিশেষভাবে বিজয়তে আমরা জানি যে আজকে মা দুর্গার বিসর্জন হয়, কিন্তু ঠাকুর বললেন যে বিজয় মানে হচ্ছে বিশেষ রূপে সৃষ্টি। তাই বিজয় হচ্ছে আমাদের কাছে মিলনের উৎসব, কোনো বিসর্জনের উৎসব নয়, কোনো ত্যাগের উৎসব নয়। আজকের এই প্রাতঃকালীন মাতৃবন্দনার শুভ সূচনা হলো উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি এবং প্রাতঃকালীন বিনতি প্রার্থনার মাধ্যমে। প্রাতঃকালীন বিনতি প্রার্থনা করলেন ত্রিপুরা থেকে শ্রদ্ধা অনামিকা রায় মা। আমি মার সপারিবারিক ও সপরিপার্শ্বিক মঙ্গল কামনা করি পরম পিতা রাতুল চরণে। এখন ঠাকুরের অমিয়া গ্রন্থাদি পাঠ হবে। প্রথমে আমি সত্যানুসরণ পাঠের জন্য ডেকে নিচ্ছি নিউ টাউন থেকে শ্রদ্ধা লক্ষ্মী রানী বিশ্বাস মাকে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু মা, জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু, সবাইকে বিজয় প্রণাম। এখন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে একটি অংশ পাঠ। নির্ভর করো আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও। লক্ষ্য রেখো তোমা হতে তোমার নিজের ও অন্যের কোনো রূপ অমঙ্গল না আসে। দেখবে সৌভাগ্য লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে। কথায় আছে বীরভদ্র বসুন্ধরা, তা ঠিক। বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ, এই তিনটেই বীরত্বের লক্ষণ। জয় গুরু, জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু মা, জয় গুরু। এখন চলার সাথী পাঠের জন্য ডেকে নিচ্ছি কলকাতা থেকে শ্রদ্ধা প্রমিতা ঘোষ মাকে। আসুন মা। শ্রদ্ধা প্রমিতা ঘোষ মা, শ্রদ্ধা প্রমিতা ঘোষ মা, আপনি আছেন? অ্যাবসেন্ট আছে। তাহলে এখন নারী নীতি পাঠ করার জন্য আমি ডাকছি হুগলি থেকে শ্রদ্ধা শুক্লা পাল মা, এবং তারপরে মুম্বাই থেকে শ্রদ্ধা শিখা পণ্ডিত মা, এবং তারপরে সুচরিতা কর্মকার মা। মা আপনার পরপর নারী নীতি পাঠ করবেন। মাধবী ঘোষ মা, তারপরে নারী নীতি থেকে মাধবী ঘোষ মাকে দিয়ে দেবেন। আচ্ছা, তো হুগলি থেকে শ্রদ্ধা শুক্লা পাল মা প্রথমেই। মা আছেন মা? আচ্ছা, মুম্বাই থেকে শিখা পণ্ডিত মা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু মা। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর রাতুল চরণের শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আমি রাজনীতি থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। সূচি ও পরিচ্ছন্নতায় সব সময় সূচি ও পরিচ্ছন্ন থাকিও। তোমার শরীর ও চারদিক যেন ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, ময়লা দুর্গন্ধ বা আলুথালু না থাকে। সজ্জিত করিয়া রাখিও, দেখিলেই যেন সুন্দর ও স্বস্তিকে অনুভব করা যায়। তাই বলিয়া সূচিবায় গ্রস্ত হইও না। দেখিও স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি তোমাকে অভিনন্দন করিবে। অসুচি ও অপরিচ্ছন্নতা পাতিপাত্যের মধ্যে। বাণী সংখ্যা 49। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু মা। হ্যাঁ, জয় গুরু মা। এখন সুচরিতা কর্মকার মা নারী নীতি পাঠ করবেন। জয় গুরু। সুচরিতা কর্মকার। জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। হ্যাঁ, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। নম্রতায় উৎকর্ষ। নারী প্রকৃতি নম্র, তাই সে ভালোকেও অটুটভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, আর এ ধরা প্রকৃত হইলে তাহা অব্যর্থ। জগৎকে উপেক্ষা করিয়াও যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহাকে লইয়া অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তুমি যাহা হইতে তোমার জীবন, যশ ও বৃদ্ধি ক্রমোন্নতিতে পরিচালিত হয়, হ্রাস বা সমকে তাচ্ছিল্য করিয়াও তাহাকেই অটুটভাবে আঁকড়াইয়া ধরিও। উন্নয়ন তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না, ইহা অতি নিশ্চয়। বাণী সংখ্যা 65। জয় গুরু। জয় গুরু মা। এখন নারী নীতি থেকে আরেকটি বাণী পাঠ করবেন পদ্মা ঘোষ মা। মা আপনি আছেন? শ্রদ্ধা পদ্মা ঘোষ মা। মাধবী ঘোষ মা, মাধবী ঘোষ।
ও মাধুরী ঘোষমা, মাধুরী ঘোষমা। মা আপনি মাধবী। আছেন? মাধবী ঘোষমা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। ঠাকুরের শ্রী চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। এখানে ভক্তি ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেককে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম ও আনন্দিত জয় গুরু। এখানে ভক্তিমতী মা ও দাদাদের প্রত্যেককে আমার আনন্দিত জয় গুরু। ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভেতরে যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্মানে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, চিত্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। আমার আর দান ও পতিত্ব, তোমার ভাব, ভাষা ও কর্মকুশলতা যেমনতর, তোমার সঙ্গে যাহাই আসিবে তাহাই তোমারই করিয়া উত্তপ্ত হইবে। আর তুমি পারবেই তাহাই, পাইবেও তাহাই। যেমনি করিয়া তুমি নারী প্রকৃতি তোমাকে এমনতর সুনমি গুণময়ী করিয়া প্রসব করিয়াছেন, বুঝিয়া চলিও। বাণী নম্বর 9, পৃষ্ঠা নম্বর 6 ও 7। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু মা, জয় গুরু। এখন বিবাহ বিধানা থেকে বাণী পাঠ করবেন বেলগড়িয়া থেকে শ্রদ্ধা রূপালী দাসমা, বালুরঘাট থেকে শ্রদ্ধা পলি ঘোষমা এবং বেলগড়িয়া থেকে শ্রদ্ধা রীতা মণ্ডল মা। মা আপনারা পরপর বাণী পাঠ করুন বিবাহ বিধানা থেকে। বেলগড়িয়া থেকে শ্রদ্ধা রূপালী দাসমা, বেলগড়িয়া থেকে শ্রদ্ধা রূপালী দাসমা। হ্যাঁ জয়গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু মা, জয় জয় গুরু। করছি সবাইকে জয়গুরু। পরমদয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিবাহ বিধানা থেকে একটি অংশ পাঠ করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্তার অপচয় না হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ যেমন কোনো দূষিত বা বিকৃত অঙ্গকে ত্যাগ না করে তা শুদ্ধিতে প্রয়াসশীল হয়, আবার ত্যাগ বা ছেদ করলেও সে অঙ্গ তারই দূষিত অঙ্গ বলেই আখ্যাত হয়ে থাকে। তা অন্যের এই পরিকল্পনা স্বভাবতই ধারণায় আসে না। পুরুষের স্ত্রীও তেমনতরই। স্রষ্টা নষ্টা বা বিকৃত হলেও তা অপরিহার্য হয়েও থাকে। পরিহারের প্রয়োজন কেবল তখনই হয় যখন সত্তার অপচয় হয়ে ওঠে, আবার সে ত্যাগ বা পরিহারেও তার স্বামিত্ব লোপ পায় না, যদিও ওই স্ত্রী নষ্টা বা বিকৃতা ঈশ্বরের নিবন্ধ অমনতরই। বাণী সংখ্যা 173 আর পৃষ্ঠা সংখ্যা 141। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু মা। এখন বালুরঘাট থেকে বিবাহ বিধানার একটি বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধা পলি ঘোষমা। মা আপনি আছেন? শ্রদ্ধা পলি ঘোষমা, শ্রদ্ধা পলি ঘোষমা। তাহলে আমি ডেকে নিচ্ছি। হ্যাঁ জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু, জয় গুরু মা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি বিবাহ বিধানা থেকে পাঠ করছি। আদর্শ, ধর্ম, কৃষ্টি, বর্ণ, কুল ও আচারের সাথে জয় গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু মা, ঠিক শোনা গেল না ভালো, নেটের প্রবলেমের জন্য। আচ্ছা জয় গুরু মা, জয় গুরু।
এখন বেলঘরিয়া থেকে বিবাহ বিধানের আরেকটি বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধা রীতা মণ্ডল মা। জয়গুরু। জয়গুরু মা। হ্যাঁ, জয় গুরু মা, জয় গুরু। পলি ঘোষ মা, আপনি একটু মিউট করুন। হ্যাঁ, জয় গুরু মা। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিবাহ বিধান গ্রন্থ। তুমি যত বড়ই বিহিত পরিশুদ্ধ কুল সম্ভূত হও না কেন, তোমার জৈবী সংহতি যেমনতরই সামঞ্জস্য সুসঙ্গত থাকুক না কেন, তুমি যদি এমন কোনো কন্যাকে গ্রহণ করো যে বাহ্যত সমান অথবা অনুলোম ক্রমিক বিহিত বিশুদ্ধ কুল সম্ভূতা, অথচ তার কুল সংস্কৃতি ও প্রকৃতি যদি তোমার কুল সংস্কৃতি ও প্রকৃতির অনুপোষক না হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সে যদি অসঙ্গত জৈবী সংস্কৃতি সম্পন্না বা অবৈধ বিবাহ উচ্ছিষ্ট হবার দরুন ক্ষীণ মস্তিষ্ক অবৈধ যৌন বৃত্তি পরবশ মদ্যপ অপস্মারী ছন্ন উন্মাদ বা দুষ্কর্মা হয়, তার ফল কিন্তু সাংঘাতিক হয়ে পর্যায়ক্রমে চলবে। তাতে ক্ষীণ মস্তিষ্ক শ্লথ চিত্ত অবৈধ যৌনবৃত্তি পরবশ মদ্যপ অপস্মারী ছন্ন উন্মাদ দুষ্কর্মা অবৈধ সন্ততির জনয়িতাই হয়ে উঠবে। এমনতর যৌন সংস্রাবের দরুন তুমি তো নষ্ট পাবেই, তোমার কুল বিশুদ্ধিও ওখানেই খতম হয়ে যাবে। কারণ তোমার জৈবিক সংহতি সংস্কৃতি যে স্ত্রীকে অবলম্বন করে সন্তানে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠবে, তার প্রকৃতিগত ভালো মন্দ যা কিছুও ওই সন্তানে প্রকটিত হবে। এর ফলে তোমার পরিবার, তোমার সম্প্রদায়, তোমার সমাজ ও রাষ্ট্র ক্রম সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে উঠবে। প্রবৃত্তি পরবশতায় শুধু নিজের ক্ষতি করেই থেমে যাবে না, এ ক্ষতি গজিয়েই চলবে ক্রমশ, এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কালে কালে অনেকেই। কুৎসিত আচার বা অন্তঃক্ষেপিত প্রতিলোম সংস্রবের ফলে ধারাবাহিকতায় এমনতরই হয়ে চলে সাধারণত। বুঝে সাবধান হও। বাণী সংখ্যা 53। জয় গুরু মা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে বাণী পাঠ করবেন প্রথমে বিরাটি থেকে শ্রদ্ধা নমিতা দাস মা এবং তারপরে সোনারপুর থেকে শ্রদ্ধা স্বপ্না নস্কর মা। প্রথমে নমিতা দাস মা। মা আসুন মা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে পাঠ। শুধুমাত্র পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী আহারকেই সদাচার বলে না, কিন্তু সদাচারী হতে হইলেই বিহিত সত্তাপোষণী আহার তো প্রয়োজনই। তাছাড়া সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী অনুসরণ ও আত্মনিয়মন, পরিশুদ্ধ আচরণ, পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী বাক্য, সত্তাপোষণী ব্যবহার, সত্তাপোষণী অনুচর্যা, সত্তাপোষণী সজ্জন সঙ্গ, সৎ সন্দীপী কর্ম আর শুভ সন্দীপী কর্মের ভিতর দিয়ে সাধু অর্জন এবং শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সদাচারের সুসঙ্গত তাৎপর্যে প্রীতিকর অনুষ্ঠান, যা হৃদ্য বিনীত পরিবেদনা অসৎ নিরোধী তাৎপর্য নিয়ে কুশল কৌশলী দক্ষতায়, এক কথায় তাকেই সদাচার বলা চলে। এমনতর সদাচারই সর্বতোভাবে শ্রেয় সন্দীপী। বাণী সংখ্যা 73, পৃষ্ঠা সংখ্যা 44-45। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু মা। এখন সোনারপুর থেকে স্বপ্না নস্কর মা স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে আরেকটি বাণী পাঠ করবেন। স্বপ্না নস্কর মা। জয় গুরু। জয় গুরু মা। স্বাস্থ্য আমার ব্যস্ত হলো সুস্থ হওয়ার তরে। জয় গুরু। জয় গুরু মা। এতক্ষণ ধরে যারা সুন্দরভাবে ঠাকুরের অমীয় গ্রন্থাগুলি থেকে বাণী পাঠ করলেন, সুন্দর সুন্দর বাণী চয়ন করে, তাদের প্রতি প্রত্যেকে সপারিবারিক ও সপারিপার্শ্বিক ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন কামনা করি পরম পিতার আতুল চরণে। এখন আমরা চলে যাব সঙ্গীতে। প্রথমেই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বাঘাযতীন থেকে শ্রদ্ধা সুপ্রিয়া সরকার মা। শ্রদ্ধা সুপ্রিয়া সরকার মা, আসুন মা। জয় গুরু। জয় গুরু মা।
সবাইকে জয়গুরু জানিয়ে আমি আচার্যদেব শ্রী দাদার লেখা একখানি গান পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। জয়গুরু। সমাগত ভক্ত মণ্ডলে, সমাগত ভক্ত মণ্ডলে, স্বাগতম স্বাগতম। সমাগত ভক্ত মণ্ডলে, উৎসব প্রাঙ্গণে, স্বাগতম স্বাগতম। বিশ্ববিধাতা পুরুষোত্তম, পূজায় শরণে মাননে। বিশ্ববিধাতা পুরুষোত্তম, পূজায় শরণে মাননে। ইষ্টায়নি অভিদীপনায়, অস্তি বৃদ্ধি অনুসরণে। পবিত্র হই মোরা সর্বজনে, পবিত্র হই মোরা সর্বজনে, তারে অনুসরণে। সেই লোকপালে সুন্দর অনুপম, স্বাগতম স্বাগতম। সমাগত ভক্ত মণ্ডলে, বেঁচে বাঁচায়ে সবারে, একায়নি অনুদীপনা। বেঁচে বাঁচায়ে সবারে, একায়নি অনুদীপনা। বিধি প্রেমে কল্যাণ বন্ধনে, ইষ্ট স্বার্থী স্বস্তি অর্পণা। চলিসা শত অভিসারে, তাহারি পানে সৃষ্ট প্রীতি দীপনা। তিনি ধাতার দাতা প্রিয় পর, স্বাগতম স্বাগতম। সমাগত ভক্ত মণ্ডলে, পাপ কলুষ রাশি চূর্ণ করি, সকল নিদেশ পরিপালনে। পাপ কলুষ রাশি চূর্ণ করি, সকল নিদেশ পরিপালনে। উদয়নি তৎপরতায়,
প্রীতি করি বন্ধনে, পাপ কলুষ রাশি চূর্ণ করি, সকল নিদেশ পরিপালনে, উদয়নে তৎপরতা, প্রীতি করি বন্ধনে, এসো ধরণী সর্বোপরি, সার্থক ব্রত উদযাপনে, উন্মুখ আর্ত নিবেদনে, ওঠো জাগো বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয় গুরু মা। শ্রদ্ধা সুপ্রিয়া মার এই গানটি শুনে মনে পড়ে যাচ্ছে যে অমরধামের যেদিন শুভ উদ্বোধন হয়েছিল সেদিন পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা ওইখানে বসে এই গানটি রচনা করেছিলেন, আর শ্রদ্ধেয় বলরাম দা এই গানটি পরিবেশন করেছিলেন। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা এই গানটি রচনা করেছিলেন আমাদেরই উদ্দেশ্য করে। আমার পরম সৌভাগ্য যে সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাই আজকে এই গানটা শুনে খুব মনে পড়ে যাচ্ছে কবে আমরা তাকে আবার দর্শন করতে পারবো। তিনি খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন, আবার আমরা তাকে খুব তাড়াতাড়ি দর্শন করতে পারবো। শ্রদ্ধা সুপ্রিয়া মা তার মধুর কণ্ঠে এবং শ্রদ্ধেয় তাপসদা তাকে তবলায় সঙ্গত করলেন, এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হলো আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গে। আমি শ্রদ্ধা সুপ্রিয়া মার পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক মঙ্গল কামনা করি ও সঙ্গীতময় জীবন কামনা করি পরম পিতার আতুল চরণে। জয় গুরু মা। জয় গুরু, জয় গুরু। এখন আমরা চলে যাব একটু আলোচনায়। প্রথমে আমি আলোচনার জন্য ডেকে নিচ্ছি রিসরা থেকে শ্রদ্ধা মিলি শ্রীবাস্তব মাকে। শ্রদ্ধা মিলি শ্রীবাস্তব মা। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु। श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री बोरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री आचार्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री बबाया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे माता पिता के चरणों में, सास के चरणों में प्रणाम तथा मेरे पति देव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित यहाँ जितनी माँ है हृदय से जय गुरु एवं शुभ विजया। सभी को विजया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री ठाकुर जी कथा মানুষ কি বলতে পারবে, কেউ বলতে পারবে না। সত্যি আমরা লোক শুধু এটাই জেনে রাখেন যে আমরা লোক অনেক অনেক ভাগবান যে পরম পিতাকে দীক্ষা পেয়েছি। পরম পিতা যদি জীবনে না হতো তো জীবন কেমন হতো কখনো ভাববেন, চিন্তা করবেন তো বুঝতে পারবেন। যদি জীবনে পরম পিতা না হতেন তো আমাদের জীবন তো হতো যে এরকম মাছ, জল ছাড়া মাছ, ছটপট ছটপট করে সেই রকম জীবন হতো। যদি পরম পিতা জীবনে না হতেন পিকচার তো হতো, পেন্টিং তো হতো, কালার ছাড়া পেন্টিং হতো। যদি পরম পিতা জীবনে না হতেন বাঘ তো হতো, ফুল ছাড়া বাঘ হতো। যদি পরম পিতা জীবনে না হতেন নদী তো হতো, জল ছাড়া নদী হতো। যদি পরম পিতা জীবনে না হতেন আমাদের এই শরীর তো হতো আর তার ভিতরে আত্মা তার থাকতো না, জীবন্ত। কেন কি শ্রী শ্রী ঠাকুরজি ভাববাণী में বলেছেন কি এই যদি পাখিকে পুষতে হয় তো ওই পিঁজরা ভিতরে তাকে খাবার দিতে হয়, যদি খাবারটা না দিই তো পাখি ওই পিঁজরা ভিতরে লয় হয়ে যাবে। তো এই দেহ রূপে পিঁজরা ভিতরে মনরূপী পাখি আছে, जो कि তাকে আমরা লোক খেতে না দিই তো ওই আমাদের দেহ রূপে ওই খাঁচি ভিতরে মনরূপী পাখি মরে যাবে। এই মনরূপী পাখির খাবার কি আছে সেই পরম পিতা বললেন নাম। এই যত নাম করে বেশি তার মনে পাখি তত জীবন্ত, তত শক্তিশালী, তত ভালো থাকে। আমাদের কত ভাগ্যবান যে মনে রূপী পাখিরে প্রভু আমাদেরকে খাওয়ার মধ্যে দিয়েছে। আমরা লোক দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের মন রূপী পাখি শক্তিশালী আছে, ভালো আছে, জীবন্ত আছে।
তাই বলি মা আমার লোক সত্যি অনেক 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 ভাগবান যে পরম পিতাকে দীক্ষা পেয়েছি। পরম পিতা আমাদেরকে সব কিছু শিখিয়ে মেলে দিয়েছেন, এক এক জিনিস। পরম পিতাকে ধরলে মানুষ জীবনে কখনো বলতে পারবে না কি আমার জীবনে কিছু অভাব আছে বা আমি দুঃখী আছি। যদি যে বলছে ভাববেন ভালো করে ধরা হয়নি। ভালো করে পরম পিতাকে ধরা হওয়ার পর মানুষের জীবনে দুঃখ আপদ বিপদ তকলিফ সরে যায়। যদি থাকলে তাই অনুভব করতে পারে না। একটা গুরু ভাই ঠাকুর কাছে গিয়েছে, বলছে ঠাকুর জীবনে খুবই তকলিফ আছে, অশান্তি আছে, দুঃখ কষ্ট আছে। ঠাকুরজি বললেন নিজে বুক দিয়ে দুঃখ তকলিফ আপদ বিপদকে ঠেলে দে। তখন একটা হাসছে, বলে ঠাকুর কি করে সম্ভব? ঠাকুর বলছেন ঠেল না, ঠেলতে ঠেলতে যদি দুঃখ তকলিফ আপদ বিপদ না भी ঠেলায় पर তোর সিনাতে এরকম স্ট্রং হয়ে যাবে ধাক্কা দিতে দিতে কি দুঃখ তকলিফ আপদ বিপদ তোকে কিছু করতেই পারবে না। কত বড় পরমপিতা কথা মতলব না বলেছেন। সত্যি আমাদেরকে পরমপিতা এইরকম শক্তি দিয়েছেন, যোগিয়ে মতলব না দিয়েছেন যে আমার লোক নিজে নিজে বাড়িতে এক একটা বাড়িতে ঠাকুরজি বাবানি মে বললেন কি তোমরা লোক নারী, তোমার নিজে বাড়ি বাড়ি তোমরা লোক দেবী। আমার লোক যে মন্দিরে বা পন্ডালে কত দুর্গা পূজা করেছে মানুষ, पर বাড়ি মাকে পুজো করেনি তার পুজো সার্থক হয়নি। আগে বাড়ি মাকে পুজো করতে হয়। পরমপিতা বলেছেন সবার বাড়িতে যে মা আছে তাকে পুজো কর। যাকে যদি খুশি না করতে পারি তুই কত মন্দিরের আর এই পন্ডালে পুজো করিস, তার থেকে কিছু আসে যায় না। আমাদের পরমপিতা কি ভালো জিনিস শিখিয়ে দিয়েছেন। নারীকে অপূর্ব শক্তি ভন্ডার আছে। নারী চাইলে এই পৃথিবীকে ভালো করতে পারে, নারী চাইলে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে। কেন কি জানেন? নারী হলো জগতের জননী। নারী থেকে কন্যা भी জন্ম নেয়, পুরুষ भी জন্ম নেয়। তো নারী হলো জননী, পুরা জাতির জননী। তো নারীর উপরে সবকিছু ডিপেন্ড আছে। তো আমাদের হাতে সবকিছু আছে। তো আমাদের নিজের বালককে, নিজের বাচ্চা সন্তান সন্ততিকে কি করে ভালো করব, মঙ্গল করব। গীতা মে শ্রী কৃষ্ণজি বলছেন আমাকে একটা বৃক্ষ খুবই পছন্দ আছে, মন মুগ্ধ বৃক্ষ আছে, তাকে আমি প্রচন্ড ভালোবাসি। তাকে দিন ভর মে 6 বেলা জল দিয়ে যাচ্ছি। ওই বৃক্ষ কখনো ভালো হবে না, তার জড় তো সরে যাবে, পুঁছে যাবে, ওই বৃক্ষ ভালো হবে না। সেই রকম এই কলিযুগ মাতা পিতা নিজের সন্তানকে প্রচন্ড ভালোবাসে। এমনি ভালোবাসা করে জল ঢেলে 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 তাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। পরম পিতা বললেন নিজের সন্তানকে ভালোবাসা দিয়ে যদি তাকে ভালো না করতে পারি, সঠিক পথে যদি আনতে না পারি, ইষ্ট মুখার চলন মে আনতে না পারি, তো তোমার ভালোবাসা ব্যর্থ আছে, ভালো নেই। মানুষ ভালোবাসা করে নিজের সন্তান সন্ততিকে খারাপ করে দিচ্ছে, তাকে জিদ্দি করে দিচ্ছে। পরম পিতা বললেন সেই ভালোবাসা নেই। সেই ভালোবাসা হলো যদি আপনার আমার সন্তান যদি ইষ্ট মুখার চলনা না হলো। আমরা লোক কথায় বলি অনেক, আলোচনা में বলি, সব জায়গা মতলব বলি, परंतु যদি নিজে বাড়িকে যদি ভালো না করতে পারি তো সব ব্যর্থ। তো আগে আমাদেরকে সবাইকে নিজের বাড়িকে ভালো করতে হবে। ঠাকুরজি তার জন্য মতলব না বললেন চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আমি যত উপদেশ বাইরে দিই, যদি আমার সন্তান সন্ততি ইষ্ট মুখের চলনা না হলো, তাকে যদি আমি ঠাকুরময় করতে না পারলাম, তা আমার সব কিছু ব্যর্থ। তার জন্য বলেছেন ঠাকুরজি 5 বছর में नाम 12 বছর में दीक्षा। কেন বললেন? পরম পিতা क्योंकि आजकल के বাচ্চা অনেক ফাস্ট, বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ আছে, হাতে ফোন भी তো আছে, ইন্টারনেট আছে, সব কিছু জানে, সব কিছু জ্ঞান আছে। তার জন্য পরম পিতা এই 5 বছর में নাম বললেন। নাম হলো কি হলো? নাম হলো একটা সুরক্ষা কবচ। এই বাচ্চাদেরকে যদি 5 বছর আয়ু में নাম আমরা লোক দিয়াতে পারবো, তখন দেখবেন তার মনটা নোংরা দিকে যাবে না। আজকাল के 8 ক্লাস 7 ক্লাস ছেলে লোক দারু খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, মা বাবাকে লুকিয়ে, মা বাবা জানে না, परंतु ওরা লোক এরকম করছে। কেন কি জীবনে কখনো মা বাবা গুরু ধরে নেই, আর নিজে বাচ্চাকে গুরু ধরায় নেই, নাম দেয় নেই। তাকে রক্ষা কে করবে? তাকে কে বুঝাবে ভালো কি মন্দ কি? তার জন্য গুরু গ্রহণ মতলব অনেক প্রয়োজন আছে সবার বাচ্চাকে। 5 বছর আয়ু में ঠাকুরজি তার জন্য বললেন, কেন কি সায়েন্স में আছে 5 বছর থেকে 10 বছর আয়ু বাচ্চা খুব তেজি সে শিখে, আর যা শিখে সে ভুলে না, সম্পূর্ণ জীবন এর উপরে ডিপেন্ড থাকে। তার জন্য 5 বছর আয়ু में নাম। पर আমরা লোক সৎসঙ্গী মায়ের লোক কি করি জানি না,
নামটা করিয়ে দিই, ও তো জানি ঠাকুর বলেছেন 5 বছর মে নাম, তারপরে আমার বাচ্চার নাম করছে কি করছে না দেখার কাজ নেই। পরন্তু না মা, আমি যে 5 বছর মে বাবুকে নিজে ছেলে মেয়েকে নাম দিয়েছি, আমার কর্তব্য, মার দায়িত্ব আমার ছেলে মেয়ে নাম করছে কি করছে না। যদি 5 বছর বাচ্চাকে বলবেন কি বাবু রে আজ থেকে নাম পেয়েছি তো চকপটে নিয়ে বস, ধ্যান কর, নাম কর, কখন করবে না, কখনো করবে না। ও তো বাচ্চা, অবোধ, তাকে তো টিভি ভালো লাগবে, তাকে তো গেম ভালো ভালো লাগবে, খেলতে ভালো মতো লাগবে, সে বসে কখনো নাম ধ্যান করবে না। তো কায়দা খাটিয়ে মাদেরকে ওই সময় 5 বছর থেকে যদি নামের নশা লাগিয়ে দিবেন না, জীবনে কখনো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে না তার ভবিষ্যৎ কি হবে, পরম পিতা জানবে। তার জন্য বলি মা, 5 বছর আয়ু মে নাম দেওয়ার পর নামের প্র্যাকটিস করাবেন। কি করে করাবেন? খেলের মাধ্যমে, যে আমি করেছিলাম। আমার দুটাই ছেলে, বড় ছেলেকে যখন আমি 5 বছর মে তার দাদু থেকে নাম দিয়েছি, যেই দিনে নাম দিয়েছি সেই দিনে বললাম বাবু রে তুই আর আমি আজকে না একটা নতুন গেম খেলবো। गेम सुनते ही उछले मतलब पड़ेছে বাচ্চা, বলে হ্যাঁ মা বলো কোন সা গেম। আমি বলে আজকে তুই তো নাম পেয়েছি তো নাম গেম খেলবো। 5 মিনিট ফোন আন, 5 মিনিট টাইমার সেট কর, তুই নাম কর আমিও নাম করি, আর কাউন্ট কর ফিঙ্গার মে। 5 মিনিট পর যে বেশি নাম করবে সেই জিতবে। খুব খুশি হয়েছে কি গেম খেলবে মার मतलब না সঙ্গে। 5 মিনিট টাইমার সেট मतलब করা मतलब গেল, নাম করছে বাবু আমিও নাম मतलब করছি। 5 মিনিট পর मतलब বুঝলাম বাবু কতবার নাম হয়েছে, বলে 50 বার। আমাকে পুছছে মা তোমার, আমি বলে 200 বার। তখন বলছে মা 5 মিনিট আর লাগাও মা, মানে এবার আমি আর স্পিডলি নাম করব বেশি मतलब করে। আবার 5 মিনিট নাম मतलब টাইমার मतलब সেট হলো। এবার যে নাম করেছে 5 মিনিট ভিতরে 25% ইনক্রিজমেন্ট। প্রথমবার 50 বার, সেকেন্ড বার 75 বার করেছে নাম। তারপরে এমনি করতে 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 ওই নাম কত স্পিডলি করে আমার বড় ছেলে, আমিও জানি না, আমাকে নাম মে ছাড়িয়ে मतलब না দিয়েছে। তো এইরকম বাচ্চাদেরকে নামের প্র্যাকটিস করাতে হবে। আর এক জিনিস মা, ধানকুনি ট্যাবলেট, এই যে ধানকুনি পরমপিতা দীক্ষার সময় যে বিধান দিয়েছে, অনেক গুরু ভাই নিজে ধানকুনি খায় না, তো বাচ্চাদেরকে কি খাওয়াবে? তার জন্য আমাদেরকে যে পরমপিতা বিধান দিয়েছেন, এক একটা বিধান আমাদের জন্যে, আমাদের ভালো জন্যে। ওই ধানকুনি খাওয়াবেন বচপন বেলা থেকে। কেন কি এই ধানকুনি ট্যাবলেট বা ধানকুনি পাতা খেলে ব্রেন যত শার্প হয় না মা, তত কিছু খেলে হয় না। আমি একদম জীবন্ত এক্সাম্পল নিজের ছেলেদেরকে দিয়েছি। যখন 6 মাস অন্নপ্রাশন পর 1/4 ট্যাবলেট ধানকুনি চামচ মে গুলে জল থেকে খাওয়াতাম, তাদের ব্রেন অত শার্প কি কখনো পড়াশোনার জন্য আমি বকলাম না, মারলাম না, কখনো না। স্কুল মে প্রায় র্যাঙ্ক। আর স্কুলের টিচার লোক যখন গার্জেন মিটিং হতো তখন সবাইকে তো কিছু না কিছু বোকা, আপনার ছেলে এইরকম, আপনার মেয়ে এইরকম। যখন আমি যেতাম তা কত প্রশংসা, मतलब গার্জেন मतलब মিটিং মে কি আপনার ছেলে তো কিছু না, কত ভালো, আপনি চাদর টেনে ঘুমিয়ে পড়েন, কত ভালো ছেলে, এই পুরা স্কুল মে কেউ নেই। তো কি করে সম্ভব? পরম পিতাকে নিয়ে চললে পর সন্তান সন্ততি ভালো হয়। আর এক জিনিস, আমার লোক যখন ষষ্ঠী কথা বলি তখন মা লোক বিরক্ত मतलब হয়ে যায়। হ্যাঁ ষষ্ঠী নিবে, মাছ মাছলি না খেলে ব্রেন শার্প হবে না, ডিম খেলে মাছ খেলে তো ব্রেন বাড়ে, শক্তি আসে, সব ভুল কথা। একবার শ্রী ঠাকুরজি কাছে এমনি একটা গার্জিয়ান গেছে, বলে ঠাকুরজি আপনি কি বলছেন কি মাছ মাছলি খেতে নেই, না খেলে তো বাচ্চাদের তো ব্রেন বাড়বে না, শক্তি হবে না। তখন ঠাকুরজি বললেন হেসে হেসে, আয় আয় আয়, দুটা বাটি আন, দুটা বাটি में एक बाटी में दाल भिजिए दे জল মে, এক ভাজি মে বাটি মে মাছের টুকরো ভিজিয়ে দে, আর দুটা বাটিকে চাপা দিয়ে দে, 3 দিন পর আসবি। ওই গুরু ভাই দাদাটি এইরকম এক বাটি মে ডাল ভিজিয়েছে, এক বাটি মে মাংস ভিজিয়েছে, তাকে চাপা দিয়ে বাড়িতে মধ্যে চলে গেছে। 3 দিন পর এসেছে, ঠাকুর বলে খোল, দুটাই বাটিকে খোল। যখন দুটা বাটি খুললো, ডাল যখন খুলেছে দেখেছে ডাল যে তো ভিজিয়েছিল তার 3 গুণ বেড়ে গেছে। আর মাংস টুকরা যখন খুলেছে দেখছে যত ভিজিয়েছিল তার 3 গুলো লুপ্ত হয়, গলে কুচি অল্প হয়ে গেছে। তারপরে ওর মধ্যে
পিল পিল কিড়া করছে, আর নাকটা দুর্গন্ধ হতো কি নাকটা রাখতে পারছে না দাদাটি। তখন ঠাকুরজি মতলব বললেন কি দেখ, নিরামিষ খেলে শক্তি ঘটে কি বাড়ে, এই ডাল 3 গুণ বেড়ে গেছে, তো সেই রকম আমাদের শক্তি 3 গুণ বেড়ে যায়, ব্রেন भी 3 গুণ বেড়ে যায়। আর আমিষ খেলে কি হয়, এই শক্তি भी লয় হয়, উচে যায়, পিল্লু भी লাগে, দুর্গন্ধ भी আসে। তার জন্য এ একটু ভাববে না, কেন কি আমি আমার ছেলে জীবন্ত এক্সাম্পল, 22 বন ষষ্ঠেনী, কখনো জীবনে মাছ মাছলি লসুন পেঁয়াজ টেস্ট भी জানে না, তো কি আছে তার কি ব্রেন ব্রেন ভালো নেই? আমার ছোট ছেলে এনআরএস সেকেন্ড ইয়ার ছাত্র, ফার্স্ট ইয়ার রেজাল্ট में 250 বাচ্চা में দিকে ছেলে টপ করেছে, সব দিকে হাইয়েস্ট মার্কস এসেছে, সব দিকে সব में ওর মতলব অনার্স এসেছে, সব ডাক্তার লোক টিচার লোক খুব প্রশংস, তাকে ডেকেছে, গিয়েছে, সবাইকে पैर ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করেছে। সেখানে একটা ক্লার্ক ছিল, তাকে भी প্রণাম করেছে। সে তো ঘাবড়ে গেছে, বলছে তুমি আমাকে কেন প্রণাম করছো, আমি তো তোমাকে পড়াই নেই। তখন আমার মতলব না ছেলে বললো কাকু আপনার भी তো যোগদান আছে, আপনি भी তো কাজ করছেন। তখন চোখ থেকে জল, বললো এত বড় থেকে অনেক এখানে ছাত্র এসেছে, অনেক বড় বড় ডক্টর হয়েছে, তোমার মতন আমি ছেলে দেখি নেই। তো ওই কি করে সবাইকে মান দিতে হয়, এক সৎসঙ্গী পরিবার ছেলে জানে মা, কেন কি তার মা জানে। একবার ঠাকুর কাছে একটা স্বামী স্ত্রী বড় ডক্টর বড় সার্জন গিয়েছে, বসে আছে, ঠাকুর দেখছেন, মাটিকে দেখে দেখে হাসছেন, হঠাৎ বললেন ওগো মা তুমি বোকা মা। তখন তাকে প্রেস্টিজ में লেগে গেছে, তার বর এসেছে ঠাকুর কাছে, কানে কানে বলছে ঠাকুর ওকে বোকা কেন বলছেন, ওই তো অনেক বড় সার্জন, খুব নাম আছে, খুব ভালো সার্জন আছে। তখন ঠাকুর হেসে হেসে আবার মতলব বলছেন যে বোকা মা হয় সে বাজার থেকে সোনা কিনে পড়ে জগৎকে দেখায়, আর যে সৎ মা হয়, যে রিয়েল মা হয়, যে আসল মা হয়, ও সোনা বাজার থেকে কিনে না, বাড়িতে সোনা তৈরি করে। আমাদের সৎসঙ্গী বাড়িতে আমাদের ছেলে মেয়ে সোনা মতন আমরা লোক তৈরি করতে পারছি, কেন কি পরম পিতাকে ধরেছি। একটা ছোট এক্সাম্পল, এখন তো আপনার লোক নিউজ দেখেন, শাহরুখ খান ছেলে এখন জেলে আছে, কেন? ওই ড্রাগসের মতলব জন্য। ওর তো বাবা অনেক বড় ফেমাস, অনেক বড় হিরো, অনেক টাকা আছে, তবে কেন হলো? কেন কি তার কেন্দ্রে গুরু নেই, তার বাচ্চার কেন্দ্রে গুরু নেই। যদি গুরু হতো কখনো এইরকম হতো না। আমরা লোক গরিব হতে পারি, আমাদের তো মান নেই, আমাদের কই চিনে না, কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়ে এইরকম হয়, যেখানে যাবে সবাই মতলব বলবে কি ভালো ছেলে, কি ভালো মেয়ে, কি সুন্দর। কি করে? কেন কি আমার পরম পিতা সুন্দর, আমার পরম পিতা ভালো, তাকে ধরে সবকিছু হয়, তাকে ধরতে হয় মন প্রাণ দিয়ে। আর আমাদের ধরাই জানি না। আমাদের একটু যদি জীবনে দুঃখ আসে, তকলিফ আসে, প্রথম আমরা লোক ঠাকুরকে ছেড়ে দিই, স্মৃতি করতে ছেড়ে দিই। অনেক গুরু ভাই গুরু ভক্ত এইরকম আছে, লালচ में ঠাকুরকে ধরে আর পরম পিতাকে ছেড়ে দে। যদি পরম পিতাকে ছেড়ে দিলে জীবনে আর কিছু থাকবে না, কেন কি পরম পিতা আছে তো জীবনে সব কিছু আছে, আর পরম পিতা নেই তো জীবনে কিছু নেই। আমাদেরকে এটা ভাবনা চিন্তা করতে হবে। আর এই ভক্তি ভাবনা নিজের ছেলে কুলে में बचपन বেলা থেকে ঢুকাতে হবে। একটা মাই পারবে, আর কেউ নেই, क्योंकि একটা মা সব কিছু পারে। নিজের সন্তান সন্ততিকে যদি ছোটবেলা থেকে ঠাকুরের কাহিনী বলে বলে তাকে যদি পালন পোষণ করা যায়, ঠাকুরের সব কিছু নিয়ে, বাবুরে ঠাকুর বচপন বেলা এমনি করতেন, ঠাকুর এমনি এমনি ছিলেন, সব কিছু বলে বলে যদি আপনি নিজের বাচ্চাকে পালন পোষণ করবে, আপনাকে চিন্তা হবে না। আর আমি যে বললাম নামের মহিমা বলিমা, আমার বড় ছেলে যখন 12 সঙ্গেই ওই নিট দিয়ে ছিল, নিট আর बंगालेर আর জয়েন্ট আর নিট মেডিকেল দুটাই ওই সময় লাস্ট মতলব না ছিল, দিয়ে মতলব না ছিল। তার মার্কস একটু কম এসেছে, ওই শুধু একটা কলেজ কেপিসি যাদবপুরে ফার্ম তুলেছে, আর কোথায় কারকে তুলে নেই। বাইরে পাঁচ ছিল, ওই পাঞ্জাবে বিহারে, কিন্তু যাবে না,
বলেছে আমি ডক্টরি করতে ছেড়ে দিব, पर মা বাবাকে ছেড়ে যাব না, তোমাদের কাছেই থাকবো। আর বাচ্চা সস্টেনি চিন্তা भी আছে কি সস্টেনি খাবার দাবার দেখে নিয়ে, কিন্তু পরম পিতা পে ছাড়বেন, কখনো ভাববে না। যদি আমি ভাবতাম কি ওই তো বাচ্চা পড়তে যাবে, কোথায় যাবে না, খাবারই হবে, তকলিফ হবে, এই মানুষ ভাবে বাচ্চাকে সস্টেনি করায় না, কখনো ভাবনা চিন্তা করবে না, পরম পিতাকে ছাড়বে, পরম পিতা তার খাবার জোগাড় করবে। নালে আমার দুটা ছেলেকে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ में হতো না, কেন কি যেহেতু ও সস্টেনি, পরম পিতা তার জন্য বাড়ি থেকেই মেডিকেল পড়িয়ে দিয়েছে। বড় ছেলে 4th ইয়ার, এখন ইন্টার্নশিপ মা আছে, এখন আইডি তে তার ডিউটি আছে, রোজ যাচ্ছে আইডি তে। তো ওই যখন ওর অ্যাডমিশন হলো, ফর্ম তুলেছে, ওর কলেজ वाला ঘুষ নিয়ে বেশি টাকা নিয়ে অ্যাডমিশন ফুল, তার অ্যাডমিশন হলো না। তখন আমি বললাম বাবু রে তোর সাল বরবাদ, নেক্সট সাল আবার চেষ্টা করবি। বলছে না মা আমার এই সালে হবে, আমার সাল বরবাদ হবে না। মানে এক সপ্তাহ পর তো ক্লাস আছে। তখন বলছে আমি নাম করছি, প্রচন্ড নাম, 24 ঘন্টা में মা 4 ঘন্টা যখন ঘুমতো সেটা আমি জানি না, দিনভর খেতে উঠতে বসে কাজে কিভাবে নাম করে যাচ্ছে, অপূর্ব নাম করতে দেখা গেল এক সপ্তাহ পর অনেক গার্জিয়ান মিলে ওই প্রিন্সিপাল के ऊपर, কলেজ উপর, কেপিসি উপর কেস করে দিয়েছে। আমি সেই গার্জিয়ান মে নেই। আর ওই কেস জিতেছে, তখন কেপিসি থেকে একটা নোটিশ এসেছে কি এবার অ্যাডমিশন, সবাই যত অ্যাডমিশন হয়েছিল সব অ্যাডমিশন রদ, এবার অ্যাডমিশন হবে তার মেরিট দিয়ে। এখন মেরিট লিস্ট মে আমার ছেলের নাম এসেছে আর তার অ্যাডমিশন হয়েছে। ভাবতে পারেন, অসম্ভব সম্ভব হয়, এই নামের মহিমা আছে। তাই বলি মা, যদি বচপন বেলা থেকে বাচ্চাদেরকে যদি নাম প্র্যাকটিস করিয়ে দিবেন, তার চিন্তা থাকবে না। পরম পিতা দীক্ষা হলো আমাদের গাড়ি আছে জীবনে, তার ব্রেক থাকে। আর যে জীবনে পরম পিতা থাকে না, তার গাড়ি আছে ব্রেক ছাড়া গাড়ি, তার গাড়িতে ব্রেক নেই, ওই চলবে খুব ভালো স্পিডলি চলবে, কিন্তু যখন জীবনে আপাত বিপদ বা কিছু পরেশানি আসলে পর সে জানছে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হবে, কিন্তু ও রুখতে পারবে না, যেহেতু গাড়িতে ব্রেক নেই, ও তো থামাতে পারবে না, অ্যাক্সিডেন্ট হবেই হবে। আর যেহেতু আমাদের পরম পিতাকে ধরে নিয়েছি, আমাদের জীবনে ব্রেক আছে, আমাদের যদি চলি গাড়ি টুকটুক भी চলে, স্লো भी চলে, কিন্তু যদি আপাত বিপদ সামনে দেখি তো মনে বিশ্বাস আছে ব্রেক দিয়ে গাড়িকে রুকে দিব, আমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। তাই জন্য বলি পরম পিতার দীক্ষা সবার প্রয়োজন। অনেক মা আছে বলে আমি তো দীক্ষা নিয়েছি আর বাচ্চাদেরকে দীক্ষা কি প্রয়োজন আছে। তখন আমি বলি মা গো, তুমি তো খাবার খাও আর বাচ্চাদেরকে খেতে দাও না, তার তো পেট তো ভরে যাবে, তো আপনার না খাবার পর। তখন বলে না, কি করে সম্ভব, সবাইকে খেতে হয় তবে পেট ভরে। আমি সেই রকম সবাইকে দীক্ষা নিতে হয়, তবেই সবার আত্মার পেট ভরবে। কেবল আপনাকে আমাকে নিয়ে চলবে না, এক স্বদেশ যদি খাবার খায় সেই রকম আমাদের নাম রূপী খাবার সবাইকে দিতে হবে, यानी দীক্ষা সবাইকে দিতে হবে। দীক্ষা ছাড়া বাঁচার গতি নেই। এই পরম পিতা দীক্ষা নিলে অনেক মানুষ যে যোজন যাজন স্মৃতি সৎসনি সদাচার 5 বিধানকে মানতে হবে, একটা যদি আপনি না পালন করে তখন আপনি অসুবিধা মে পড়তে পারেন। কিন্তু যদি 5 বিধানকে যে কাঁটা ফলো করে, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি কখনো তার আপদ বিপদ আসলে পড়বি সে সেখান থেকে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে। কেন কি কালকি তার নাম আছে একটা চক্রধারী হলো পরম পিতা আমার চক্রধারী। কি আনলেন? যোজন যাজন স্মৃতি সৎসনি সদাচার। এই চক্র में जो নোক থাকে না মা, ওই নোক হলো এই 5টা বিধান। এই চক্র পরম পিতা আমাদের সবার হাতে দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের হাতে যদি এই যোজন যাজন স্মৃতি সৎসনি সদাচার থাকে, তো আমাদের হর বিপত্তিকে হর আপত্তিকে আমরা লোক জয় করবই করব। এই বলে বক্তব্যকে বিরাম দিচ্ছি। সবাইকে হৃদয় থেকে জয় গুরু। জয় গুরু মা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। আজকে সত্যি
প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে কত ঢাকঢোল পিটিয়ে নির্ময়ী মায়ের পুজো হচ্ছে, কিন্তু যারা আজকে এই পুজো করছে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঢাকঢোল পিটিয়ে, তাদের বাড়ির চিন্ময়ী মা কি ভালো আছে? সেদিকে কিন্তু অনেকেরই খেয়াল নেই। বাইরে মৃন্ময়ী মায়ের পুজো করছে, কিন্তু আজকে ঠাকুরের জগতে এসে আমরা জানলাম যে কেমন করে বাড়ির চিন্ময়ী মাকে ভালো রেখে তার পুজো করে মাতৃবন্দনা করা যায়, মাতৃসেবা করা যায়। আর তা জানাবার জন্য এবার আমার পরম পূজ্যপাদ পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর যে আচার্য পরম্পরা রেখে গেলেন, সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা, পরম পূজ্যপাদ অবিন দাদা কিভাবে মাতৃসেবা করেন। সেখান থেকে আমরা সমৃদ্ধ হই, সেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে আমার বাড়ির চিন্ময়ী মাকে কেমন করে ভালো রেখে আমার মাতৃবন্দনা করা যায়। শ্রদ্ধা মিলিস মা অপূর্ব ভঙ্গিতে যে আমাদের যে বাস্তব কথা শোনালেন, কেমন করে আমরা তাকে ধরে জীবন চলনে এগিয়ে যাই কত নিশ্চিন্ত ভাবে, কোনো চিন্তা নেই। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মানুষ কত চিন্তান্বিত, কত রকম অসুবিধার মধ্যে আছে, কত রকম সবসময় চিন্তা করে যাচ্ছে যে কি হবে, কিন্তু আমরা কত নিশ্চিন্তে এই অনলাইন সৎসঙ্গ নিয়ে কত অপূর্ব কথা শুনতে পাচ্ছি। আমাদের ফোনে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, আমাদের পরম জন্মান্তরের সৌভাগ্যের ফলে যে ইষ্টকে আমরা পেয়েছি সেই ইষ্টরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে থাকবো আমরা লতার মতন করে, তবেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। জন্মান্তরেও যেন তাকে আমরা এরকম ভাবে পাই। জয় গুরু মা, জয় গুরু। আপনি আপনার পরম পিতার আতুল চরণে আপনার সপারিবারিক পারিপার্শ্বিক মঙ্গলময় জীবন কামনা করি। জয় গুরু মা। এখন আমি আলোচনার জন্য ডেকে নিচ্ছি চেন্নাই থেকে শ্রীমতী দেবযানী জানা মাকে। দেবযানী জানা মা আছেন আপনি? জয় গুরু মা। জয় গুরু মা, জয় গুরু, আসুন। জয় গুরু। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा, सभी के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज इस पवित्र ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में रेस्पेक्टेड परिचालिका महोदया, रेस्पेक्टेड सभी दादा माँ, मेरे प्यारी भाइयों बहनों, सभी को मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु। परम पिता की अपार करुणा से, अशेष दया से मुझे आज इस सत्संग मातृ सम्मेलन में ठाकुर जी की गुण कीर्तन करने की सुजग मिला है, तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। उपस्थित प्रत्येक की मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी की रातुल चरण में प्रणाम करती हूँ। मुझसे पहले मिली श्रीवास्तव माँ इतनी अच्छे से ठाकुर जी का आप सभी को पता है, जब रसगुल्ला खाते हैं तो उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि लोग लास्ट में ही रसगुल्ला खाते हैं। माँ ही बिल्कुल ऐसी है। मिली माँ जब भी कोई बोलते हैं तो इतनी अच्छे से बोलते हैं तो सुनने का मन करता है। बस मुझे मेरी इच्छा था, इतनी अच्छी से मैं माँ की बात सुन रही थी। मैं तो हर जगह माँ के जब भी मतलब जहाँ भी मतलब इष्ट आलोचना होता है मैं सुनती हूँ माँ की बात इतनी अच्छी से, बिल्कुल भाव प्रवण भाव से, भक्ति से माँ बिल्कुल अपनी जीवन के बारे में, ठाकुर जी के बारे में सब कुछ बताते हैं। मैं ठाकुर जी की रातुल चरण में प्रार्थना करती हूँ माँ ऐसे ही ठाकुर जी को लेके आगे चले और हम सभी को अमृत पिलाए। लेकिन जो ठाकुर जी का आशीर्वाद है मुझे मिला है तो बोलने के लिए, तो मैं आज बोलना चाहती हूँ। तो माँ ने तो सब कुछ बोल दिया, मैं बोलूँ क्या। लेकिन ये है कि इस जीवन में ठाकुर जी के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारा। जैसे हमारा जीवन पहले कैसा था अभी कैसा है, ठाकुर जी के लेने से पहले और ठाकुर जी के लेने के बाद के जीवन का अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस जीवन का क्या अर्थ है। हमें आज जो प्यार यश मान सब कुछ मिल रहा है ये सब ठाकुर जी की वजह से है। पहले जैसे वो बोलते हैं ना, जंगल में जो चमेली का फूल वो गिर के मतलब नीचे आ जाता था, उसका खुशबू कोई नहीं पहचान पाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चंपा की तरह हर माँ की खुशबू पूरा दुनिया में बिखर रहा है। ठाकुर जी का एक बड़ा सपना था, मैं पूरा संसार को एक ही प्रेम की डोर में बांध के रखो। और देखिए आज इस सत्संग में कहाँ कहाँ से हमारे माँ लोग जुड़े हुए हैं। ठाकुर जी बोलते थे सभी माँ मेरी जगत जननी है, सभी मेरी रत्न गर्भा है। अभी माँ बोल रहे थे कि बोका माँ सोना माँ की गप, मतलब वो कहानी सुनकर देखिए हम लोग क्या है। ठाकुर जी बोले हम सोना माँ है, ठाकुर जी हमें कितना ऊपर स्थान दिए हैं। ठाकुर जी तो हर समय बोलते हैं कि मेरी सभी माँ जगत जननी है, सभी माँ मेरी लक्ष्मी स्वरूपा है। ठाकुर जी हमें कहाँ से कहाँ लेके बिठा दिए हैं। और जैसे बोलते हैं ना, हम लोग आज चंपा के फूल बन गए हैं। हमारा जो खुशबू है ना, ठाकुर जी जैसे चाहते थे पूरी संसार में, विश्व ब्रह्मांड में हर जगह में हमारा खुशबू फैल रहा है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ये ठाकुर
जी की वजह से हमें कोई पहचान पत्र की, हमारा कोई परिचय पत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग सत्संगी है। हम लोग परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भक्त है। हमारा ठाकुर जी का सतनाम लिए हैं हम लोग। जो संजीवनी बूटी रोज पान करें, माँ जैसे बोल रहे थे कि नाम करते जाइए करते जाइए करते जाइए, हम लोग ये तो नाम नहीं है, ये हमारे लिए संजीवनी बूटी है। और सभी माँ भाई आजकल ये संजीवनी बूटी पाकर ये महामृत्युंजय जप को जप जप कर सभी गुरु भाई माँ आज महामृत्युंजय बन गए हैं, क्योंकि ये सतनाम के जरिए हम लोग असाध्य को साधन कर रहे हैं, हम लोग अकाल मृत्यु को जय कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले हैं ये नाम एक वाइटल करंट है, इसे जप करने से हमारा पूर्व जन्म याद आ जाता है। जो रोगी इतनी अवस्था में होता है उसको मरने की टाइम आता है, वो भी उस मृत्यु से आगे चले जाता है। तो देखिए ये नाम का क्या पावर है, जैसे सब कुछ हम कर सकते हैं नाम के बदले। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम भालोबासा प्रीति सबके बदले हमें पूरे संसार को जीत सकते हैं। ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं ये प्रेम और भालोबासा से ये विश्व विकसित होता है। और देखिए आज ये विश्व कैसे विकसित होता है, जब सारा संसार में लोग कितनी चिंता कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा सुबह रोज सुबह क्या होता है, जैसे सत्संग की शंख ध्वनि, जैसे महाभारत युद्ध होता था तो कृष्ण क्या करते थे, पंचजन्य शंख की ध्वनि देते थे, तभी वही आवाज से सभी को पता चल जाता था कि महाभारत युद्ध होने वाला है, शुरू हो जाएगा अभी। तो उसी तरह हमारा हर सुबह शुरू होता है ठाकुर जी की सत्संग की वही पंचजन्य शंख ध्वनि से, और हमारा दिन खत्म होता है ठाकुर जी की वंदे पुरुषोत्तम ध्वनि से। देखिए पूरी संसार में जब नेगेटिव चल रहा है, आपको सभी को पता है संसार का क्या हालत है, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी के सत्संग में जुड़े होकर सतनाम मनन करके ठाकुर जी के आलोचना भजन कीर्तन कर करके हम लोग पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ एक साइड पर इतनी खराब हो रहा है, वहीं पर हम लोग इतना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे नेगेटिव चीज बिल्कुल नीचे ही दब जाती है। तो इसीलिए माँ जैसे बोल रहे इस जीवन में क्या लाभ है ठाकुर जी को ना लेके, ठाकुर जी अगर ना मिले होते तो हम क्या करते हैं, हमारा जीवन में क्या होता है। इसीलिए बोलते हैं ये आँख किस काम की जिस आँख में ठाकुर जी का रूप ना निहारे हम, ये कान किस काम की जिस कान में हम ठाकुर जी का सतनाम ना सुने, और ये मुंह किस काम की जिस मुंह में हम लोग ठाकुर जी का सतनाम ना ले, ठाकुर जी का अमृत ना पान के, और ये हाथ किस काम की जो ठाकुर जी के सेवा ना करे, और ये पैर किस काम की जो ठाकुर जी के लिए इधर उधर ना भटके। तो हमारा जीवन का शरीर का हर कुछ चीज ठाकुर जी का देन है, उन्हीं के बदौलत उन्हीं की इच्छा से हम लोग आज पैदा हुए हैं और उन्हीं की इच्छा से हम लोग चल रहे हैं। अगर वो ना चाहे तो एक मतलब बोलते हैं ना पेड़ से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम एक झपक नहीं ले सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जीवन में प्रभु जी को पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है, ठाकुर जी को पाकर हम क्या से क्या बन गए हैं। आज देखिए हर जगह में हर गुण में जहाँ गली गली हर जगह में हम ठाकुर जी का गुण कीर्तन ही हो रहा है, और सारी दुनिया जाग गए हैं, आबाल वृद्ध बनिता सब आज ठाकुर जी कह के पुकार रहे हैं। जैसे आचार्य देव श्री श्री दादा बोले थे रे अभी एक ऐसा दिन आएगा देखना जिस दिन पूरी संसार को सत्संग राज करेगा। देखिए आज पूरी संसार को सत्संग राज कर रहा है, क्योंकि भारत में नहीं बहिर्भारत में पूरा विश्व ब्रह्मांड में सुबह से शाम तक बस सत्संग है। ठाकुर जी ने जो बोझ हमें दे के गए हैं ये इतना सुंदर है, इतना आनंद है, बस आनंद ही आनंद है। हम उसको लेके चलना चाहिए, जैसे ठाकुर जी का आशीर्वाद होगा तो हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। और जैसे दादा बोलते हैं कि ऐसा एक दिन आएगा पूरे संसार के लोग ठाकुरमय हो जाएंगे। आज देखिए सारा संसार के लोग ठाकुरमय हो गए हैं, सब लोग ठाकुर ठाकुर कह के पुकार रहे हैं, हर गली में हर घर में हर जगह में बस ठाकुर जी है। एक दिन ठाकुर जी का सपना था कि मतलब मंदिर ऐसे बने, इस मंदिर का मतलब जैसे माइक, उस मंदिर का माइक का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, इस मंदिर का सत्संग का प्रेयर, इस मंदिर का सत्संग का प्यार का आवाज आ रहा है। लेकिन ठाकुर जी तो आज घर घर में मंदिर बना दिए हैं, पूरे घर संसार में मंदिर बन गया है। तो इतना दूर कहाँ है, इस घर का प्रेयर उस घर तक आवाज आ रहा है। और जैसे माँ बोल रहे थे बच्चे को तैयार करना, और देखिए आजकल बच्चा क्या कर रहे हैं, ये बच्चे तो बिल्कुल मिरेकल बन गए ठाकुर जी की कृपा से। सभी बच्चे इतने अच्छा से भजन जाजन कीर्तन कर रहे हैं, तो हम लोग का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है।
ठाकुर जी ने क्या लीला किए है। जैसे बोलते हैं आफ्टर इनिशिएशन इफ यू डू प्रॉपर्ली यू मस्ट ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे जाने से नहीं रोक सकता, ये हम सत्संगियों की दावा है। क्योंकि जब ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है, पूरी संसार विश्व ब्रह्मांड का मालिक जब आशीर्वाद करता है तो दुनिया की कोई भी आशीर्वाद उसके पास फीका पड़ जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं वो तो सारा संसार की जादूगर है, वो तो प्रेम की माध्याकर्षण शक्ति है, वो तो प्रेम की परिभाषा है। उन्होंने बस सिखाया हमें प्रेम और भालोबासा। उसी प्रेम को लेकर अगर हम आगे चले तो हम कभी मतलब पैर में नहीं चुका। तो ये है ठाकुर जी का प्रेम। क्योंकि हम सभी को पता है we don't know why we are attracted but we all are attracted। क्योंकि वो प्रेम के पास जो एक बार आता है, जो एक बार वो प्रभु को दर्शन करता है, उनको रूप निहारता है, तो वो तो कभी उनको छोड़ के जा नहीं सकता। ठाकुर जी के पास ऐसा प्यार है, ऐसा प्रेम है। जैसे माँ बोल रहे थे सभी के जीवन में, मेरे जीवन में नहीं, माँ के जीवन में नहीं, हाँ जो जो जुड़े हुए हैं सभी के जीवन में मिरेकल बस होता ही होता है। क्योंकि ठाकुर जी को पकड़ के जो लोग जितना भी कुछ करते हैं, ठाकुर जी तो हम लोग तो ठाकुर जी को नहीं पकड़े ना, ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़े हैं। क्योंकि जब भीड़ में एक बेटा अपना बाप का हाथ पकड़ता है तो हम लोग को डर होता है कभी हाथ छोड़ ना दे, लेकिन प्रभु तो हमारे हाथ पकड़े हैं। क्योंकि जो परम पिता है, जो विश्व पिता है, जो पुरुषोत्तम है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के रखे हैं। तो हमें किस बात का भय है? हमें कोई भी भय नहीं है। क्योंकि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठाकुर जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम विश्व पिता की गोदी में बैठे हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कुछ ना करो, अगर जो ठीक ठीक टाइम 2 टाइम प्रेयर और इष्टवृत्ति करती है वो ठाकुर जी की गोदी में बैठता है, उसे सोने की पालकी मिलती है। मेरी बेटी पूछती है माँ सचमुच क्या सोने की पालकी मिलती है? मैं बोलती हूँ बेटा एक बार करके तो देख। वो सोने की पालकी का अनमोल है, वो सोने का पालकी नहीं, वो अनमोल पालकी है। क्योंकि मेरे ससुर जी, रेस्पेक्टेड ससुर जी मेरे, वो भी एसपीआर थे, वो हर समय बोलते थे मैं आपके लिए लाखों करोड़ों रुपया रख के नहीं गई हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों जिनको आपको उनको चरणों में मैं रख के गई हूँ, अगर ठाकुर जी को आप लेके चलेंगे, उनकी चरण में हर समय आप पड़े रहेंगे, तो जीवन में करोड़ों क्या आप बिलियनरी मिलियनरी बन जाएंगे। कोई करोड़ों का काम कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है। इसीलिए बोलते हैं नेवर गिव अप नेम, मिरेकल्स हैपन एवरी डे। कभी नाम मत छोड़ना, क्योंकि ये नाम है वाइटल करंट। मैं भी मतलब पढ़ी हूँ और दादा लोग से सुनी हूँ कि ठाकुर जब विब्रोमीटर का कंसेप्ट किए थे तभी डेड बॉडी के ऊपर दादा लोग मतलब छाती के ऊपर, हार्ट के ऊपर हाथ रख कर अजपा नाम कंटिन्यूअसली करते जाते थे। और वो इतना नाम करने की वजह से वो डेड बॉडी की हार्ट बीट भी मतलब उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। हम लोग रिएक्शन आ जाता था, हम लोग पहचान मतलब लोग जानते थे ऐसा कैसे संभव है। लेकिन ये हो सकता है जब सारा विश्व ब्रह्मांड की मालिक दया करता है, तभी असंभव ही संभव हो सकता है। अभी माँ बोल रहे थे तो मैं ये छोटी सी बात अपने जीवन के आपको एक बोलती हूँ, जो इष्टवृत्ति के बारे में। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं आप पानी दो तो मैं पानी पी लूंगा, आप अगर पत्ते दो मैं बकरी की तरह पत्ता खा जाऊंगा, अगर आप फूल दो तो मैं प्यार से फूल ले जाऊंगा। तो ऐसे ही आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मेरी जीवन की। मेरे जो पति है वो ठाकुर जी की कृपा से जब बचपन में 7 साल की उम्र में थे तभी वो ठाकुर जी का दीक्षा लिए थे। जब वो छोटे थे उनके पापा लोग सभी उनको उनके सिर पर एक बहुत बड़ा सा घाव हुआ, तभी सब लोग बोले कि उसको ठाकुर जी क्या दीक्षा दे दो, देखना ठीक हो जाएगा। सभी डॉक्टर के पास गए, सब ने बोले नहीं ये ठीक नहीं होगा, अगर हम इसको ऑपरेशन हो करेंगे तो वो प्राण घातक हो सकता है। तभी तो पापा जी के एक ही बेटा है और मम्मी पापा मेरी सासू माँ बहुत भक्तिमती है, ठाकुर जी के इष्ट प्राणता उसको बहुत ज्यादा है, और मेरा ससुर जी का मतलब अच्युत इष्ट निष्ठा है। हर समय में हम लोग उन्हीं से सीखे हैं। जैसे माँ अभी बोल रहे थे अगर माँ बाप करेंगे तो बच्चे अपने आप उनको देख के अनुसरण करेंगे। अगर हम अच्छे नहीं बनेंगे तो हमारा बच्चे के ऊपर दोष देना बिल्कुल बेकार है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं अगर तुम्हारा बेटा अगर खराब होता है, तुम्हारा बेटी अगर खराब होता है तो माँ बाप का दोष है, वो कभी बेटी और बेटा का दोष नहीं है। इसी तरह वो माँ बाप क्या किए, रो रो के गए तो सभी दादा लोग बोले उसको दीक्षा दे दो, तो उन्होंने 7 साल की उम्र में उनको दीक्षा दे दिए। और जब ऋतिक दादा उनको दीक्षा दिए तो वही छोटे से मन में पूछ रहे हैं कि दादा अगर मैं दीक्षा लूं तो मेरा क्या होगा।
मैं इष्टवृत्ति करूंगा तो मेरा क्या हुआ? तो दादा बोलते हैं कि बेटा तू तो अभी छोटा है, अगर तू सच्चे मन से, तू भक्ति से, उसी आकुलता और विकलता से ठाकुर जी को इष्टवृत्ति करेगा, तेरा वो घाव तो अच्छा हो जाएगा और ठाकुर जी की कृपा से तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चपल मन में वही बात बैठ जाता है, अगर मैं ठाकुर जी को बहुत कुछ करूंगा, इष्टवृत्ति करूंगा, नाम करूंगा तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। वो ऐसा ही करते हैं। और उन समय उनके पास, इनके पापा का जॉइंट फैमिली था, उनके पास तो जमीन जायदाद नौकरी थी, लेकिन बहुत बड़ा फैमिली है। वो बचपन में क्या करते थे, चावल की मुट्ठी से इष्टवृत्ति करते थे। वो सब घर में सब लोग एक एक मुट्ठी चावल रोज सुबह इष्टवृत्ति करते थे और एक जगह पे जमा करते थे। जब महीना खत्म हो जाता था वही चावल को बेचकर ठाकुर जी को इष्टवृत्ति देते थे। लेकिन इनके मन में बचपन में था कि मुझे जल्दी ठीक होना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो उन्होंने घर में छुपा छुपा के एक की जगह दो दो मुट्ठी चावल का इष्टवृत्ति किए। जब घर में महीना खत्म हो गया, सब लोग पूछे कि चावल ज्यादा कैसे हुआ, कौन ज्यादा इष्टवृत्ति कर रहा है, तो वो डर के मारे किसी को नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक दिन मम्मी के हाथ में आ जाते हैं, तभी रो के बोलते हैं मम्मी मुझे ठीक होना है। और ऋतिक दादा ने बोले हैं अगर तू भक्ति भाव से ठाकुर जी को अच्छे से इष्टवृत्ति करेगा तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तो इसीलिए मैं ठाकुर जी को दो दो मुट्ठी चावल का इष्टवृत्ति दे रहा हूँ। और देखिए वो जैसे बोलते हैं ना, ठाकुर जी तो भक्त का भगवान है, वो तो समझते हैं ना भाव, वो तो परम पुरुष है, परम पिता है, वो अंतर्यामी है, वो सभी की अंतर की वेदना समझते हैं। वो तभी ठाकुर जी की दया से वो दो दो मुठा इष्टवृत्ति देकर चावल की, आज वो ठाकुर जी के आशीर्वाद में समाज में ठाकुर जी का पांचाधारी में कर्मी तो बने और समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी भी बन गए। ये देखिए मेरे जीवन की सच्ची कहानी। ठाकुर जी की कृपा से एक छोटा सा बच्चा, उसका तो शरीर घाव तो ठीक हो जाता है और ठाकुर जी की कृपा से वो कहां से कहां पहुंच सकता है। ये केवल संभव है ये आपकी भक्ति से, आपकी अच्युत इष्ट निष्ठा से। क्योंकि आप अगर इसी तरह ठाकुर जी को प्रेम करेंगे, ठाकुर जी का नाम करेंगे, वो नाम से जो अनाहत नाद से कंपन सृष्टि होगा, वो कंपन से पूरी संसार बदल जाएगी। जैसे बोलते हैं ठाकुर जी को अगर आप पकड़े हैं, बड़े बड़े बात कर देते हैं, लेकिन अपने जीवन में, चलनी में, भाषा, भाव, कर्म से अगर आप वो आचरण को नहीं दिखा पाए तो कोई लाभ नहीं। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं आप ऐसे बनो, रास्ते में लोग देखेंगे तो बोलेंगे तुम्हारा प्राणबल भटके। जैसे बोलते हैं ना, परसमणिरा परस पे घुंचबो अंधकार, वो परसमणिरा स्पर्श से आज पूरा संसार देखिए अंधकार मतलब घुंच गया है। सभी लोग आज सोना बन गए हैं। सभी लोग कैसे बन गए हैं, कहां से कहां आ गए हैं। हम कहां थे, हम कहां आ गए हैं। जिंदगी की कसौटी पर जब ठोकर लगती है तभी लोग बोलते हैं मेरे ठाकुर जी है। लेकिन हमारा सत्संगी गुरु भाई, सत्संगी माँ लोग, सब लोग रोज सोचते हैं, व्रत का पालन करते हैं, रोज ठाकुर जी को पुकारते हैं। वो जिंदगी की ठोकर की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा घर में तो जीवंत जागृत भगवान बैठे हैं, तो हम लोग क्यों जिंदगी का ठोकर को अपेक्षा करें। हमारा घर में तो महाकाल बैठे हैं, हम लोग क्यों वहां जाए, कोई कहाँ मंदिर जाए, क्योंकि ठाकुर जी के अंदर तो सभी का वास होता है। हम लोग राम, कृष्ण, रसूल, मोहम्मद, यीशु किसी को नहीं देखे, लेकिन हमें पता है सब लोग की समाहार से ठाकुर जी का सृष्टि है। तो इसीलिए ठाकुर जी तो भक्तों के भगवान है। मैं आपको और एक छोटी सी घटना बताती हूँ, एक भक्त और भगवान की। ठाकुर जी के पास एक लड़का रोज आता था, बहुत गरीब था, ठाकुर जी के पास रोज आकर बैठता था और ठाकुर जी को निहारता रहता था। तभी ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, उनको पता है, लेकिन वो सोचता था मैं ठाकुर जी को कभी अपना मतलब गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊं, क्योंकि मेरे ठाकुर तो अंतर्यामी है। उनको तो पता है, हमें सबको पता है ठाकुर जी हाथ जोड़कर हर समय बैठे हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमें सिखाते हैं तुम नम्र बनो, धीर बनो, शांत बनो। रास्ते में अगर जाओ तो लोग पूछे आप कौन हो, ये माँ कौन है, वो भाई कौन है, इनके प्यार में, इनकी बात में, इनकी चलने में इतनी अच्छी है, तभी हम गर्व से कहेंगे तो हम लोग सत्संगी है। हम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षित है, हम लोग सतनाम मनन करते हैं। उसी तरह वो भाई सोचता है मेरे ठाकुर जी को सब पता है, तभी ठाकुर जी हंसते हैं और उसको बुलाते हैं कि बेटा तू रोज आकर बैठता है, कुछ भी नहीं कहता, तेरा क्या प्रॉब्लम है। तो वो रो कर बोलता है ठाकुर जी मैं एक मोची का बेटा हूँ, तेरा नाम क्या है। ठाकुर जी पूछते हैं अरे बाबा तेरा नाम क्या है ना, मेरा नाम आबास अली है। तो फिर तू क्यों रोज बैठता है, तू क्या करता है। ठाकुर जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास
ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दोनों टाइम का खाना सही से नहीं खा सकता, मेरा घर में मेरा माँ है, मेरा परिवार है। तो ठाकुर जी बोले कोई चिंता नहीं है, तो मोची का बेटा है, तू अपना एक जूता के दुकान शुरू कर। बोलता है ठाकुर जी जिसके घर में खाने के लिए 2 टाइम के पैसा नहीं है, वो पैसा कहाँ से लाएगा, दुकान शुरू करेगा। तो ठाकुर जी को सबको पता है, ठाकुर जी फट से बोलते हैं सभी गुरु भाई के पास अगर कुछ है तो हमारा ये गुरु भाई गरीब बेटा है, उसको दीजिए। सभी गुरु भाई ने दिल खोल के जिसके पास जो था वो सब निकाल के ठाकुर जी के पास ला के रख दिए। ठाकुर जी ने बोले बेटा आवाज तू इसको ले और जाके एक जूते की दुकान शुरू किया। और वो पैसा लाई, ठाकुर जी को प्रणाम करके लाया और आके आ गया। और आके सोचा मैं तो पैसा ले आया, जूता का दुकान खुलूंगा, लेकिन दुकान का घर कहाँ से बूझूं, मैं तो इतना गरीब हूँ, किसको नहीं पहचानती हूँ, कहाँ से लाऊं। तभी एक गुरु भाई बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, मेरा एक दुकान घर खाली पड़ा है, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल गया तभी जब भी तुझे पैसा आ जाएगा तभी मुझे दे देना। तभी वो जाकर खुशी खुशी ठाकुर जी के नाम लेकर जूते की दुकान शुरू करता है। और तभी सोचता है मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरा प्राण ईश्वर जब आशीर्वाद किए हैं, मैं सबसे पहला जूता मेरे ठाकुर जी के लिए ही बनाऊंगा। तभी सोचता है मेरा ठाकुर जी का नाप मैं कैसे लाऊं। तभी एक गुरु भाई को बोलता है कि भाई आप दादा एक काम करना, आप मेरे प्रभु जी का नाप लाकर जूते का नाप मुझे देना, लेकिन बहुत संतर्पण से जाना, मेरे ठाकुर जी को पता ना चल जाए मैं उनके लिए जूता बना रही हूँ, क्योंकि मैं गरीब तो पहला जूता मेरे ठाकुर जी को ही भेंट करूंगा। वो दादा लाके ठाकुर जी का जूते के नाप उसको देते हैं। अपनी जीवन की जितनी कला कारीगरी उसको पता है वो सब कुछ लगा देता है, ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर सा जूता बनाता है। लेकिन वो सोचता है मैं ठाकुर जी को लेके नहीं दूंगा, मैं, क्योंकि मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है, उनको पता है वो अपने आप आकर मेरे जूता पहनेंगे। तभी वो क्या करता है, अपनी दुकान में एक छोटा सा पटला बनाता है, पटले के ऊपर ठाकुर जी का वो मतलब जो पादुका जो जूता बना है उसको रखता है और उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा ढक देता है। रोज सुबह जब दुकान खुलता है वो अच्छे से कपड़ा में साफ कर कर ठाकुर जी का जूता को ढक देता है और ठाकुर जी का विग्रह के सामने प्रणाम कर कर बोलता है ठाकुर जी इस गरीब बेटे की अगर पुकार आप तक आता है तो आप जरूर एक दिन मेरे पास आएंगे। वो तो भगवान है। इधर क्या होता है, जब सत्संग में ठाकुर जी बैठते हैं, आप सभी को पता है सत्यदत्त नाम का एक डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर है, और जो डॉक्टरी करने के लिए, रोगी देखने के लिए जाते हैं, वो पालकी में बैठ के जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम में ऐसे पड़े तो अपना सब कुछ छोड़कर वो ठाकुर जी के पास बैठ गए। वो सोचते हैं ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, अगर ठाकुर जी मेरे मन की बात सोचते हैं, समझते हैं, तो ठाकुर जी मुझे एक दिन अपना जूता पकड़ने के लिए कहेंगे। ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं कि एक भक्त बुला रहा है, ठाकुर जी प्रभु आइए मेरा ये जूता ग्रहण कीजिए, और दूसरा भक्त बोल रहा है ठाकुर जी अगर अंतर्यामी है तो मुझे जूता पकड़ने के लिए बोलेंगे। जब रात को सत्संग खत्म होता है, ठाकुर जी सत्यदत्त डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर दा आइए मेरे साथ एक जगह जाना है। वो बोले ठाकुर जी रात हो रहा है, कहाँ जाएंगे, मेरे साथ तो आइए ना। तभी वो ठाकुर जी के पीछे पीछे जाते हैं, और जब आबास अली ठाकुर जी को प्रणाम करके शटर डाउन करने के लिए जा रहा है, तभी वो लोग जाकर ठाकुर जी बोला है अरे मणि क्या कर रहा है बेटा आबास। तो आबास की आंख से आंसुओं का सावन निकल रहा है। वो बोल रहा है सचमुच क्या मेरे प्रभु मेरे दुकान में, गरीब की दुकान में आए हैं। तो रोते जा रहा है और पीछे मुड़ के देख रहा है, उसका जीवन स्वामी सारा संसार का मालिक खड़े हैं। वो उसका मतलब काम नहीं कर रहा है, क्या करेगा उसका सोच कि मेरे प्रभु सच में आए हैं, मैं उनको कहाँ बिठाऊं। तभी वो रो रो कर ठाकुर जी को लाके अपनी जो गामछा होता है टावल, उसे वो मतलब चेयर को साफ कर देता है, बोलता है प्रभु यहाँ पर विराजमान कीजिए। और उसकी आंख की आंसू से ठाकुर जी का पैर बिल्कुल धुल जाता है। ठाकुर जी बोला है तू ये क्यों रो रहा है, मैं तो तेरे पास आई हूँ। तो बोल रहे ठाकुर जी आप समझ नहीं सकते ये गरीब भक्त को क्या मिला है, मुझे जैसे जीवन में सबसे बड़ा संपद मिला है। वो ठाकुर जी का पैर को पूछकर वो जूता निकालता है और ठाकुर जी के पैर में पहना देता है। जैसे बोलते हैं ना, श्री रामचंद्र जब नौका विहार करके उस तरफ जाना था, तभी धीवर बोला है कि प्रभु जी आपका पैर बिना धुले में इस नौके में आपको नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि आपकी पैर की स्पर्श से एक पत्थर अगर नारी बन जाती है, अगर मेरा नाव अगर नारी बन जाएगा तो मैं खाऊंगा क्या।
इसी तरह वो क्या करता है, रामचंद्र जी की पैर को उस मतलब नदी के पानी से बिल्कुल धुलकर उनको साफ कर कर तभी उनको बिठाता है। उसी तरह अब्बास अली क्या करता है, अपनी आंखों की आंसू की साबुन से ठाकुर जी का पैर को धुल देता है और ठाकुर जी को तभी चेयर में बिठाकर वो जूता पहनाता है। इतना खुशी से ठाकुर जी उसको आशीर्वाद कितना देते हैं कि तू इतना आशीर्वाद देते हैं, बहुत खुशी होते हैं, अरे तूने इतना अच्छा जूता मेरे लिए बनाया, ये तो मेरे लिए अनमोल है रे, तो इससे जो वाले जूता मैंने तो कभी पहना नहीं है, तू इतनी कारीगरी तुझे पता है। तो देखिए ये है भक्त और भगवान की स्टोरी। इस तरफ सत्यदत्त डॉक्टर खड़े हैं, वो सोच रहे हैं ठाकुर जी तो अब्बास अली की जूता पहन लिए, लेकिन मेरा बात का क्या, मैं जो सोच रही थी। तभी ठाकुर जी बोले, डॉक्टर दादा क्या आप मेरे जूता पकड़ेंगे या मैं पकड़ूं? तभी सत्यदत्त डॉक्टर दादा वो भी रो के ठाकुर जी का पैर में गिर जाते हैं, तो वो पकड़ते ठाकुर जी का जूता। तो ये जो अंतर्यामी अगर हम लोग को आशीर्वाद करते हैं तो हमारा जीवन में कभी मतलब कोई भी आशंका नहीं है, अगर आए तो हमें डरने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा प्रभु है। मतलब हम लोग सतनामनीय है, चाहे कुछ भी हो जाए हम परम पिता के संतान हैं, हम डरेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम महान मंत्र से बलियान है। इसीलिए सभी को मेरा निवेदन है, हमारा जीवन में हम बोलने से पहले हमारा आत्म अनुशीलन करें कि मैं ठाकुर जी को लेके क्या मैं सब कुछ सही सही कर रही हूँ, मैं ठाकुर जी को हर बात को मान रही हूँ। अगर मैं मान रही हूँ तो मेरा कोई चिंता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे बोलते हैं ना, मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। मेरे माधव मेरे पास है, तो जो मुख है वो भी बोल सकता है, जो पंगु जिसका पैर नहीं है वो अगर पहाड़ लंघ सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं जरूर कर सकता हूँ। मैं सोचती हूँ मैं गिलहरिया बन के ठाकुर जी के पास रहूं, लेकिन ठाकुर जी तो मुझे हनुमान बनाना चाहते हैं, तो ठाकुर जी की इच्छा ही मंगल है। तो हम लोग सभी लोग रोज सोचेंगे, ठाकुर जी को सिर पे लेके चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम ठाकुर जी के सब समस्या का समाधान जान लो, इष्ट का प्रतिष्ठान, इस इष्ट को अगर प्रतिष्ठा कर देंगे तो हमारा जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। तो सभी के मंगल कामना करते हुए यही मेरा वक्तव्य शेष करती हूँ। सदा रहे सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में हम चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताए किसी जीव को, झूठ कभी ना कहा करे, परधन बनिता पर न लुभाए, संतोषामृत पिया करे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करे, बने जहाँ तक इसी जीवन में औरों का उपकार करे। जय गुरु माँ, जय गुरु। জয় গুরু মা। মা এত সুন্দর করে বলছিলেন যে আমি আর বলার কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বলেন না যে পৌরসভার গাড়িতে যখন ঠাকুর বিসর্জনের জন্য নিয়ে যায় তখন যে মানুষ পাশ দিয়ে যায় তারা সেই গাড়িকে প্রণাম করে, কেউ বা স্পর্শ করে প্রণাম করে, আর সেই গাড়িতেই যখন পরের দিন ডাস্টবিন নিয়ে যায় তখন মানুষ তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে রুমাল দেয়। তাই আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ঠাকুরকে আমাদের মধ্যে বহন করব ততক্ষণই আমরা মানুষের কাছে সম্মান পাবো, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি আমার মধ্যে বিরাজ করবেন না মানুষ আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাই প্রতিটা মুহূর্তে আমরা তাকে নিয়ে চলবো। আর এই জন্মে যাকে আমরা পেলাম আর অন্য কোনো দেবদেবীর আরাধনা করার তো আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এক একজন, আমরা তো সবাই জানি এক একজন দেবদেবী হচ্ছেন এক একটি গুণের অধিকারী। তাই ঠাকুর বললেন না যে দেবদেবী তুই হাজার ধরিস, আচার্য যার ইষ্ট নয়, স্পষ্ট তোরা জেনে থাকিস, জীবন চলায় নেহাত ভয়, সব দেবতার সমাহারে পুরুষোত্তমের সৃষ্টি, সহজ মানুষ নররূপে করেন ধৃতিবৃষ্টি। তাই যে ইষ্টকে আমরা আমাদের এই জীবনে পেলাম প্রতি মুহূর্তে তাকে আমরা আমাদের জীবনে বহন করে নিয়ে চলবো। আর কোনো পূজা অর্চনা, কোনো দেবদেবীর আরাধনা করার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। জয় গুরু মা, আপনি এত সুন্দরভাবে আমাদের বললেন, এত সুন্দর সুন্দর ঘটনা দিয়ে। পরম পিতার আতুল চরণে আপনার ইষ্টময় মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি, আপনি আরো আরো ভাবে ঠাকুরের দিকে এগিয়ে চলুন। জয় গুরু মা, জয় মা, জয় গুরু। এখন আমি ইষ্টচরণের জন্য ডেকে নিচ্ছি সোনারপুর উপযোজনা কেন্দ্র থেকে আমাদের সবার পরিচিতা লিপি নস্কর মাকে। আসুন মা, শ্রদ্ধা লিপি নস্কর মা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। এত অমৃত ইষ্ট আলোচনা যে শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।
পরম দয়ালের কথা যত শুনি তত মনটা আরো শোনবার জন্য আকুপাকু করে। এই তো ভালোবাসা। যতটুকু শুনি মনে হয় যেন আরো কিছু শুনতে বাকি আছে, আরেকটু যদি শুনতে পেতাম, আরেকটু যদি তার কাছে থাকতে পারতাম, আরেকটু যদি তাকে ভালোবাসতে পারতাম। মন মানে না, সে মন বোঝে না, মন আরো 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 চায় তার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে থাকা। যে মায়েরা এখানে ইষ্ট আলোচনা করলেন, সে মায়েদের যে কি বলে ধন্যবাদ দেব তা জানি না। শুধু পরম পিতার কাছে এই প্রার্থনা করি যে হে প্রভু, তুমি তোমারই সৃষ্টি এমনতর মা, তাই এত সুন্দর, তাই এত সুন্দর। আমার জীবন সর্বস্ব পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাঙা রাতুল চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। জগতে জননী লক্ষ্য স্বরূপিণী শ্রী শ্রী বড়মার আলতা পড়া দুটি পায় অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। ভোলা মাহেশ্বর সম পিতৃদেব, জগৎ সংসার যাকে শ্রী শ্রী বরদা বলে জানি, পরম ভক্তের উদাহরণ যিনি, তিনি এসে করে করিয়ে বুঝিয়েছেন ঠাকুর কি, কেমন কেমন করে ঠাকুরকে জানতে হয়, কেমন করে ঠাকুরকে বুঝতে হয়, কেমন করে ঠাকুরকে আত্মস্থ করতে হয়। তিনি প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে করে করে করিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি হলেন শ্রী শ্রী বরদা, আর জগৎ সংসারকে পিতার স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। তাই আমরা তাকে শ্রী শ্রী পিতৃদেব বলে জানি। শ্রী 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 পিতৃদেবের রাঙা রাতুল চরণে কোটি প্রণাম। আর আমাদের প্রিয় প্রেম ভালোবাসা, প্রিয় বান্ধব, প্রিয় গাইড, প্রিয় অভিভাবক, যিনি আমাদের জন্য বিনিত্র নিদ্রায় তিনি জেগে রয়েছেন, প্রতিটা মুহূর্তে তিনি আমাদের ভালোবাসছেন, কোনো রাত্রির কোনো মুহূর্তে তিনি ঘুমান না। এমন একদিন আছে যে একটা সময় একজন সন্তান সম্ভবা মা, সে ভয় পাচ্ছে, সে ডাকছে প্রভুকে, প্রভুকে ডাকছে, আকুল নয়নে ডাকছে। সেই সময় আমার আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা সকলকে নিয়ে তার বাড়িতে উপস্থিত হলেন, তাকে সাহারা দিলেন, তাকে নিত্যকার তার কাজের মধ্যে থেকে বিভিন্ন রকম ভাবে সময় কথা উপযোগী করে তারকে সেই ভয় ভীতি দূর করে দিলেন। কি হেন দয়া তার, কি হেন ভালোবাসা তার, কি হেন প্রেম। তিনি আমাদের আচার্য, বলতে গর্ব লাগে, বলতে মুখটা আনন্দে ডগবগ হয়ে ওঠে। তিনি আচার্য, তিনি আমাদের জন্য ধরে 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 ভালোবাসা নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন। তিনি দিগতে দিগন্তে পৌঁছে গেছেন, না জানি সে কোন ভক্তের প্রয়োজনে। হয়তো সেই ভক্ত তার কাছে আসবার মতন তার শারীরিক সঙ্গতি নেই, অথবা আর্থিক অসুবিধা ছিল। তিনি সেখানে পৌঁছে গিয়ে তাকে দর্শন করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাকে প্রণাম করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এত দয়াময় তিনি কখনো কোনো জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে এমন যদি বুঝতে পারেন, সেখানে তিনি স্বয়ং সশরীরে গিয়ে উপস্থিত থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। তিনি আমাদেরকে এমন ভাবে তিনি গাইড করে চলেছেন, যদি কখনো কোনো সময় আমরা বুঝতে পারি কোনো আগাম অসুবিধার মধ্যে পড়বো, তিনি আগাম সেখানে গিয়ে সেই জায়গাকে স্থিতি করে তিনি আমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। তিনি আমাদের আজকে আমরা এই দুর্যোগের মধ্যে পড়বো, এমন অসুবিধা আসছে, এই কথা জেনে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সস্তয়নী দেওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। পূজনীয় বাবাই দাদা উড়ে উড়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তিনি লক্ষ লক্ষ দীক্ষা, লক্ষ লক্ষ তিনি সস্তয়নী দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বাঁধছেন, এক এক করে তিনি আমাদেরকে প্রত্যেককে গাঁট ছাড়া করে তিনি বেঁধে রেখেছেন। তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের প্রেম, তিনি আমাদের ভালোবাসা, তিনি আমাদের কেন্দ্রবিন্দু, তিনি আমাদের সমস্ত কথা বলার শক্তি, তিনি আমাদের ভালোবাসার আধার। আজ যে বেঁচে আছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আজ যে পৃথিবীটাকে উপভোগ করছি, এই করোনার দুর্যোগ কালে যে বেঁচে আছি, শুধু তার কারণে, কারণ তিনি নাম করছেন আমার জন্য। একটা পরিবারে পিতা কি করেন, যে তিনি সংসারের জন্য, সন্তানের জন্য কি পরিশ্রম না করেন, তাহলে সেই পরিশ্রম করছেন আমার আচার্যদেব। তার কারণে আমরা প্রত্যেকে এমনতর ভাবে ভালো আছি। কটা প্রণাম করলে মনের মধ্যে তৃপ্তি আসে। তাই সিদ্ধার শ্রীচরণে কোটি প্রণাম প্রভু, কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম। তার যোগ্যতম জ্যেষ্ঠ পুত্র পূজনীয় বাবাই দাদা, শ্রী শ্রী দাদার সমস্ত ইচ্ছাকে বাস্তবে যিনি রূপ দিচ্ছেন, যিনি তার অঙ্গুলি নির্দেশে সমস্ত কর্মীজনকে, সমস্ত ভক্তজনকে এক ধারায় প্রবাহিত করে তিনি এগিয়ে নিয়ে চলছেন। তিনি যুগনায়ক, বিশ্বনায়কের মূর্ত প্রতীক। তিনি ছোট্ট শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত
তার নামটা জানে, তাকে ভালোবাসে, তার কথা মেনে চলে। বহু 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 অন্য দীক্ষিত মানুষজন তার কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে, কারণ জীবনটাকে সুন্দর করার জন্য তিনি যেন সেই কল্পতরু রাজার জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যিনি সামনে অধিষ্ঠান করে আছেন, তার সামনে অনন্ত লাইন, এক এক করে এক একজন আসে, তাদের মাথায় যত প্রবলেমস, তাদের পিঠে যত বোঝা, সব তার শ্রীচরণ তলে নামিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে গেল, উৎফুল্ল হয়ে গেল, আনন্দিত হয়ে গেল, উচ্ছ্বসিত হয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে দিলেন, আমরা যা যেমনটা চাই তার কাছে তেমনটা প্রাপ্তির যোগে আমরা ভরে উঠি। তিনি পূজনীয় বাবাই দাদা, তার শ্রীপদ পাদ্যে অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। আর তারই যোগ্যতম জ্যেষ্ঠ পুত্র পূজনীয় অবিন দাদা, তার কাছে অভিনব অভিনব কায়দা, হাই টেকনোলজির আধার তিনি, সৎসঙ্গ ওয়ার্ল্ডের উজ্জ্বলতম লেটেস্ট এডিশন তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন রকম ভাবে কায়দা কানুন করে তিনি ইষ্টের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমাদের কোথায় কিরকম অসুবিধা, সেই মনে হয় না যদি লোহার একটি পা থাকে আর সেই পায়ের স্ক্রু যদি ঢিলা হয়ে যায় তাহলে চলতে গেলে কেমন নড়বড় হয়ে যায়, সেই স্ক্রু কোথায় কতটুকু টাইট দিলে কেমন করে তাকে সংযুক্তি করলে জীবনটা প্রবাহিত হয়ে ওঠে, সেই তার কায়দা তিনি আমাদের প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে দেন। তিনি আমাদের কাছে আমাদের ব্যথা জানানোর জন্য তিনি টোল ফ্রি নাম্বার করলেন, বললেন বলো বলো, এখানে তোমার সমস্ত দুঃখের কথা বলো, আমি আছি তোমার জন্য, আমি আছি। কি ভাবছো তুমি, কার কথা ভাবছো, কে নেই তোমার জন্য, আমি আছি, আমি আছি, আমি যে সিটিতে আছি, আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি আছি। এত বড় অভয় বাণী তিনি আমাদের দিলেন, এত বড় প্রাণীর জন তিনি, এত ভালোবাসা। কি দিয়ে তাকে ভালোবাসি, কটা ফুল তার শ্রীচরণে দিয়েছি, কটা কি দিয়েছি, অথচ তিনি ভালোবাসেন, তার ভালোবাসার মধ্যে কোনো কৃপণতা নেই, তিনি উদাত্ত ভালোবাসেন। বহু দূর থেকে তার প্রাণবন্ধের সেই দীপ্তি কণ্ঠ ভেসে আসে যে আমি পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে দেব। আজকে তার কারণে আমরা উৎসাহ পাই, তার কারণে আমরা প্রেরণা পাই, তার কারণে আমরা আনন্দিত হই, আমাদের মনেও সেই শক্তি বল উৎসাহ আসে যে আমরাও পারবো পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে দিতে, নাড়িয়ে দেওয়ার মতন ক্ষমতা রাখি আমরা, কারণ আমাদের শক্তি আছে, আমাদের পিছনে আছে বিশাল বড় এক শক্তি, আমাদের সামনে আছে বিশাল বড় এক শক্তি, তিনি পূজনীয় অবিন দাদা। তিনি আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে শক্তি সাহস এগুলি যোগান দিচ্ছেন। তার শ্রীচরণে একবার প্রণাম করলে আর একবার প্রণাম করার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগরিত হয়, অপেক্ষা করে থাকি আর একটা প্রণাম কখন করব। তাই তার শ্রীচরণ তলে অনন্ত কোটি প্রণাম। ঠাকুর বাড়ির মা নিত্যলীলা সঙ্গিনী সেই দেবীরা প্রতিটা মুহূর্তে বিশাল বড় সংসার নিয়ে আনন্দে এগিয়ে চলেছেন, যার সংসারের মধ্যে তিনি আমাকেও ভাবছেন তার সংসারের একজন মেম্বার। সেই মা সেই দেবীদের আজ শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। আর ভক্তজন যেখানে যোগযুক্ত হয়ে আছেন, যে ভক্তজনের জন্য আজ ঠাকুরের কথা ভাববার সুযোগ পেয়েছি, সেই ভক্তজন যে আমার মনে আমাদের মনে ঠাকুরের ভাব জাগরিত করে, তাহলে সেই ভক্ত কতখানি ভক্ত, সেই ভক্তের সঙ্গে ঠাকুরের কি নিদান, কি যোগাযোগ, সেই ভক্তের জন্য ভগবানকেও বুঝতে পারি। সেই ভক্তের শ্রীচরণে প্রণাম। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা অমৃত কথা, শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা জীবন্ত কথা, শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথাগুলি হলো ইউনিভার্সাল ট্রুথ, চিরকালের জন্য সত্য। পূজনীয় বাবাই দাদার স্পিচ, পূজনীয় অবিন দাদার স্পিচ, তা আজ যেমন শুনলে ভালো লাগে, জীবনের সঙ্গে মিলে যায়, 10,000 বছর পরও যখন যে শুনবে তখন তার জীবনের সাথে মিলে যাবে, সেটা তখন ভালো লাগবে। চির নিত্য তিনি ইউনিভার্সাল ট্রুথের মতন সত্য, কোনো সময় কোনো মুহূর্তে তার পরিবর্তন নেই। শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রত্যেকটি বাণী হলো তাই, প্রত্যেকটি কথা হলো তাই ইউনিভার্সাল ট্রুথ। তিনি একমাত্র নিত্য, আর যা কিছু বাদ বাকি যা কিছু দেখি সব অনিত্য বস্তু, তার সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আজ রাস্তার যে রূপ দেখছি 10,000 বছর পরে সেই রাস্তার রূপ চেঞ্জ হয়ে যাবে, হয় উন্নত হবে নয় অবনত হবে। কিন্তু শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে বাণী, শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে কথা, ইউনিভার্সাল ট্রুথ, সমস্ত কালের জন্য সমস্ত দিনের জন্য সত্য। আজ শুভ বিজয়া, বিজয় দশমীর প্রণাম
সকলকে। বিজয়া মানে বিদায় নয়, বিজয়া মানে বিজয় করে আমরা ফিরেছি, বিজয়ের রথ। তাই জয় রথে যে বিজয় যাত্রা হয় সেই বিজয়। তাই বিজয়া আজকে আমাদের প্রত্যেকের আমরা প্রত্যেকের জীবনে যুদ্ধ করে যে বিজয় প্রাপ্ত হই। তাই আমরা আজকে আমার মন চায় একটা প্রপার যাজন সম্বন্ধে কথা বলতে। যাজন আমরা করি, বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা যাজন করি। যাজন করা মানে ঠাকুরের কথা জানানোর সাথে সাথে তার দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা, তার কোথায় কোন অসুবিধা সেই কথাগুলি শোনা। তাই হলো কিনা যাজন। কারণ আমি ঠাকুরের কথা বলতে গেলাম, একজনের কাছে বলতে গেলাম, ঠাকুরের কথা বলে ফিরে চলে আসলাম, খোঁজ নিলাম না যে তার আজকে খাওয়াটা হয়নি, তার সন্তান আজকে বাড়ি ফেরেনি, বা তার সন্তান অনেক অসুস্থ, যে হসপিটালে ভর্তি, তার একটি রক্তের প্রয়োজন আছে, এই যে তার কোথায় কেমন তর কিরকম ভাবে অসুবিধা, সেই অসুবিধার কথা শোনাটাই হচ্ছে যাজন। কারণ আমরা দেখি পূজনীয় বাবাই দাদা তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা অধিষ্ঠান করে থাকেন, আমাদের দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা, গ্লানিকে শুনে নিয়ে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করে দেন, আমাদের দায় নেন, আমাদের সমস্ত রকম অসুবিধাকে সুবিধা করে তিনি দেন। এই তো যাজন, এই তো যাজন, যা কিনা যাকে পেলে আমাদের মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাই আমাদের প্রত্যেককে এমন ভাবে নিজেদেরকে আমরা সেট করব যে আমাদেরকে পেলে আমার প্রিয়জন, আমার বন্ধু, আমার আত্মীয় স্বজন যারা যেন আনন্দিত হয়ে ওঠে, তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাই হবে কিনা যাজন। আমরা যাজন, দীক্ষা, ইষ্টভৃতি, এই যে তিনটি যে কথা, তার মধ্যে আমাদের মেলবন্ধন করতে হবে। যতখানি যাজন ততখানি দীক্ষা আর ততখানি ইষ্টভৃতির সংখ্যা, এর মধ্যে যে আমাদের একই রকম হয়ে লাগে। একটা পরিবারে 10 জন মেম্বার, 10 জন মেম্বারের ভেতরে আমরা 6 জন দীক্ষিত, 2 জন সস্তায়নী, ইষ্টভৃতি চলছে 8 জনের, তাহলে 2 জন এখনো বাকি আছে। আমরাই তো পারবো যদি মিনিমাম 20টা পরিবারের এরকম ভাবে দায়িত্ব নিই, এক একজন মা খাতায় কলমে লিখে যে এই পরিবারের এই ফ্যামিলি কোড নাম্বারের ভেতরে এই কজন দীক্ষিত হয়ে আছেন, এখনো 2 জনের দীক্ষা বাকি আছে, এই কজন হচ্ছে সস্তায়নী, 3 জন সস্তায়নী হয়েছে, তাহলে এখনো 4 জনের সস্তায়নী বাকি আছে। আমরা এইরকম ভাবে লিস্ট আপ করে নিজেদের কাছে একটা ডকুমেন্টারি যদি রাখতে পারি, তৈরি করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো। আমরা এক একটা রূপ না, ইন্ডিয়ান আর্মির এক একটা রূপ। আমরা ইন্ডিয়ান আর্মি যেমন তার ড্রেস পরেছে, ইন্ডিয়ার প্রতি তার কত রকম শ্রদ্ধা থাকে, শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কাজ করতে পারে। আমরাও আর্মি সৎসঙ্গ জগতের বলেন সৎকর্মী, সবসময় মঙ্গল, তাহলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আমরা জানি যাজক কর্মী, অধৈর্য কর্মী, ঋত্বিক দাদা কর্মী, এই কর্মীর নাম আমরা জানি, তার সঙ্গে আরেকজন কর্মীর নাম আমরা জানি, তিনি হলেন সৎকর্মী। মন বলে যে প্রতিটি মাই হলো সেই সৎকর্মীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত সেই মা। তাহলে সেই মায়ের কাছে থাকে বাজার করার লিস্ট, সেই মায়ের কাছে কত ধরনের লিস্ট থাকে, সেই মায়ের কাছে আরেকটি লিস্ট থাকবে, সেই লিস্ট হলো একটা একটা পরিবার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিশ্লেষণ। সেই বিস্তারিত বিশ্লেষণ একটি মা নিজের পক্ষে 20টা পরিবারের এরকম ইতিহাস, হিস্ট্রি আমরা রাখবো, তাহলে আমরা তাদের কাছে সহায়তা হয়ে উঠবো, তাদের কাছে আমরা প্রিয় হয়ে উঠবো, তাদের অসুবিধায় আমরা সুবিধা করে দিতে পারবো। এই তো হলো যাজন। যাজন মানে ঠাকুরের কথা শোনানোর সাথে সাথে তার অসুবিধার কথাগুলি শোনা, তার অসুবিধার কথাগুলি শুনে যথোপযুক্ত ভাবে সেখানে সুবিধা তৈরি করে দেওয়া। তাহলে দীক্ষা বেঁচে থাকবে, দীক্ষা জীবিত হয়ে থাকবে। দীক্ষা 100 হলে সেই 100 দীক্ষাই জীবিত হবে। দীক্ষা মানে বীজ বপন করে যাওয়া, বীজ বপন হওয়া মানে সেই মাটি থেকে তৈরি হয়ে সেই বীজ গাছে, ফলে, ফুলে ঝরে পড়বে পৃথিবীতে। ততদিন পর্যন্ত নারিশমেন্ট করতে চলতে থাকবে একটা সত্তার, একটা আত্মার,
যতক্ষণ না সে আবার নিজে যাজন মুখর হয়ে উঠবে, যখন সে নিজে যাজন মুখর হয়ে উঠবে তখনই তার ঠাকুরের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি, পরম দয়ালের প্রতি ভালোবাসা তীব্র হবে। আর তখন নারিশমেন্ট তখন স্টপ করলেও চলবে, কারণ সে নিজে যাজিত হয়ে 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 সে নিজে অন্যকে তখন যাজন করার জন্য অনুপ্রাণিত হবে। তখনই হবে যাজনের সার্থকতা। সে আমি একজনকে যাজন করেছি, সে যাজন করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যকে যাজন করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার যাজন চলতেই থাকবে এই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। এমনি ভাবে যদি আমরা করতে থাকি তবে আমরা সেই পৌঁছে যাব, সেই সুন্দরভাবে সুন্দরতর দিকে পৌঁছে যাব। প্রত্যেকটি পরিবারের ভেতরে আমরা ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করে, প্রত্যেকটি মনের ভেতরে আমরা ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করে নিজে প্রজ্বলিত হতে পারবো। তাই পরম দয়াল বললেন, না না, নামের অনল জ্বালো, নামের অনল জ্বালো। তাহলে সেই অনল যে প্রদীপের শিখা দিয়ে আর একটা প্রদীপকে জ্বালানো যায়, তাহলে নিজের প্রদীপটাকে কতখানি তেল দিয়ে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। তাই তো হলো যাজন, তাই তো হলো যজন, তাই তো ইষ্টভৃতি, তাই সস্তয়নী, তাই সদাচার। এটা নিত্য কাজ, এভরিডে কাজ, প্রতিদিনের কাজ। এই কোনো একদিন বাদ দিলে কন্টিনিউশন ব্রেক হয়ে যায়। যেমন রেল লাইনের দুটি পাতের ভেতর থেকে পাত কাটা থাকলে আর রেল এগিয়ে যেতে পারলো না, তাহলে কন্টিনিউশন ব্রেক হয়ে গেল। তাহলে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের ভেতর থেকে এটা আমাদের প্রতিদিনের কাজ, প্রতিদিন করতে হবে। আমরা যখন ঠাকুরের কথা কাউকে বলতে চাই তখন তারা যেন ভাবে যে আমরা কিছু দিতে এসেছি, আমরা দিতে এসেছি, আমরা নিতে আসিনি। সৎসঙ্গ কিছু চায় না, সৎসঙ্গ শুধু দেয়, শুধু দেয়, মানুষকে দেয় আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা, সমস্ত কিছু সৎসঙ্গ শুধু দেয়, দিতে থাকে। সে প্রেমের আধার, তার কাছে অমীয় শক্তি আছে। তাই সৎসঙ্গ ডোর টু ডোর মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে শুধু দিতে দিতে দিতে। কারণ মানুষের ভেতরে বহু বহু রকমের অভাব, বহু রকমের অভাব। অভাবে পরিশ্রান্ত মন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না। গাড়ি বাড়ি সব কিছু আছে, তাহলে অভাব কিসের? অভাব হচ্ছে মেলবন্ধনের, মৈত্রীর বন্ধনের অভাব, পারস্পরিক ভালোবাসার অভাব। সেই অভাবে তখন ঠাকুরকে যখন জড়িয়ে ধরে, ঠাকুরকে সেই বাড়িতে যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সেই বাড়ির কলম, সেই বাড়ির ভিত মজবুত হলো। প্রত্যেকের ভেতরে সেই মজবুতি হয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা। তাহলে আমাদের জীবনে কিছু না কিছুর অভাব থাকেই থাকে। সেই অভাবের পরিপূরণকারী তিনি আপূর্যমান বৈশিষ্ট্যপালী নারায়ণ। যার পুত্র নেই সে পুত্র খুঁজে পায় সৎসঙ্গ জগতে এসে, যার স্বামী নেই সে জীবন স্বামীকে খুঁজে পায় সৎসঙ্গ জগতে এসে, যার কাজ নেই সে ঠাকুরের ত্রিপালি, ঠাকুরের ফটো, ঠাকুরের আলোচনা বই বিক্রি করার ভেতর থেকে কাজ খুঁজে পায়, সে মানুষকে সেবা করার উৎসাহ জাগে। যার যা কিছু নেই তার সবকিছু পূরণ হয় এই সৎসঙ্গ জগতে এসে, সৎসঙ্গ ওয়ার্ল্ডে এসে, সৎসঙ্গ ইউনিভার্সিটির মধ্যে নাম রেজিস্ট্রেশন করার মধ্যে থেকে। আজকে আমরা সবাই ডিজিটাল ইন্ডিয়াতে সবার আধার কার্ড আছে, সবাই সবার সঙ্গে কেমন করে ইন্ডিয়ান সরকার কি সুন্দরভাবে সবার নথিপত্র রেখেছে। সৎসঙ্গ ওয়ার্ল্ডে আমাদের প্রতি প্রত্যেকের নথি রাখা আছে, আমাদের প্রতি প্রত্যেকের কাজ, প্রত্যেকের অ্যাড্রেস, প্রত্যেকের ঠিকানা, সমস্ত কিছু রাখা আছে। সেই সবগুলি আমরা ক্যাপিটাল ইংরেজি লেটারে ফিল আপ করে, দীক্ষাপত্র ফিল আপ করে, যেন সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সঠিকভাবে থাকে, নামের সঠিক বানান, অ্যাড্রেসের সঠিক অ্যাড্রেস, সেই সমস্ত দিকগুলো দেখে আমরা উপযুক্ত হয়ে উঠবো। প্রত্যেককে সাথে করে নিয়ে পাশের জনের জন্য দায়িত্ব আমার দায়। আর কি তা না হলে ওই একজন অসুস্থ হলে আমি কেমন বন্দী হয়ে গেলাম। ঠাকুর বলেন পাড়াপড়শি নির্বাদ যাবে, তুই একা সুখ খাবি বুঝি, যা ছুটে যা ওদের কাছে, ওরাই যে তোর বাঁচার পুঁজি। তাহলে কত দয়াময় তিনি, তার যে বাণীগুলি ইউনিভার্সাল বাণী। তিনি বলেন মরো না, মেরো না, পারো তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। এ কার জন্য তিনি দিলেন? এ তো বিশ্ব সংসারের প্রতিটি সত্তার জন্য, প্রতিটি জীবের জন্য তার এই বাণী। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেন যে লাইফটা প্রলংড লাইফ, লং না, লং মানে লম্বা, আর প্রলংড মানে প্রলম্বিত লম্বা, যাকে টেনে হিসড়ে অনেক ঊর্ধ্বে লম্বা করে নেওয়া যায়। তাই নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে থেকে, ইষ্টের কাজের ভেতর থেকে যখন আমরা নিজেকে নিয়োজিত করে রাখতে
পারি, তখন আমাদের জীবনে আসে সেই তৃপ্তি, সেই শান্তি, সেই আনন্দ। যখন লাইফটা প্রলংড হয়ে ওঠে, লাইফের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে, প্রত্যেকটা সেকেন্ড আমরা উপভোগ করতে পারি, প্রতিটি জিনিসকে আমরা উপভোগ করতে পারি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়, চোখ, কান, নাক সবকিছু যখন ইষ্টের জন্য নিবদ্ধ হবে, তখনই হয় তার প্রকৃত উপভোগ, প্রকৃত তৃপ্তি। আর তা না হলে না, সেখান থেকে মুশকিল এসে যায়। সেই মুশকিল যে কি হয় তা জানা নেই, কিন্তু কেবল বুঝি যে তার জন্য যা কিছু ইনভেস্টমেন্ট তার জন্য যদি করতে পারি তবেই হবে যথার্থতা, আদারওয়াইজ মিস ইউজ হয়ে যেতে পারে। তাহলে প্রপার ইউজ করতে গেলে, 24 আওয়ার্সকে প্রপার ইউজ করতে গেলে ইষ্টের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে থাকা, তাহলে 24 আওয়ার্স একটা দিন সুন্দর হলো, তাহলে এমনি করে গোটা মাসটা সুন্দর, এমনি করে গোটা জীবনটা সুন্দর, এমনি করে জন্ম জন্মান্তর ধরে সুন্দর। তাহলে সুন্দরের সঙ্গে যদি যোগযুক্ত হয়ে থাকতে পারি, তাহলে সুন্দর সুন্দর সুন্দরতম সুন্দরতম। তাই নিজেকে করতে হয়ে উঠবে সেই লৌহ আকর্ষণকারী চুম্বকের মতন, হাইলে ম্যাগনেটিক পাওয়ারের মতন, যা কিনা ছোট্ট সূচকে আকর্ষণ করে, আবার লোহার পাহাড়কেও আকর্ষণ করে। নিজের ভেতরে নিজেকে সেইভাবে ইষ্টের জন্য আচার্য দেবের নির্দেশ অনুযায়ী সেট করে তোলা, নিজেকে তৈরি করে তোলা। কারণ আমি সৎসঙ্গী, আমি ঠাকুরের দীক্ষিত। আমি কার? আমি ঠাকুরের। যদি মনকে প্রশ্ন করি আমি কার, উত্তর যখন আসে যে আমি ছাত্রের, তখন আমার ভেতরে টিচারের মনোভাব চলে আসে, শিক্ষকের মনোভাব চলে আসে। যখন মনকে প্রশ্ন করা হয় আমি কার, তখন উত্তর আসে আমি আমার সন্তানের, তখন আমার ভেতরে মাতৃভাব জাগরিত হয়, মাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। যখন প্রশ্ন করা হয় আমি কার, যদি উত্তর আসে আমি আচার্যের, তখন নিজের ভেতরে সেই সেট আসে যা কিনা আমার আচার্য দেব চান। তাহলে আচার্যের মনোমত হয়ে নিজেকে সেট করা আসে। তাই আমি ভগবানের, তখনই আসে ভক্তের মতন হয়ে নিজের আচরণ। তাহলে আমি তার, আমি তার, আমি তার, তখন নিজেকে সেইভাবে সেট করে তুলে, নিজেকে তৈরি করে তুলে আমরা এগিয়ে যাব এক থেকে এক এক করে সেই একত্রিত হয়ে 100 কোটির দিকে আমরা এগিয়ে যাব। আজকে আমাদের ভারতে 130 কোটি মানুষজন আছে, তাহলে কত ভক্ত এখানে। এই প্রতিজন যদি আমরা ধার্মিক হয়ে উঠতে পারি, ধার্মিক মানে পুজো পাঠ কেবল নয়, ধার্মিক মানে একজন ঝাড়ুদারও, তিনি সঠিকভাবে ঝাড় দিচ্ছেন, সঠিক জায়গায় ময়লাগুলিকে ফেলছেন। পূজনীয় অরবিন্দ দাদার কাছে শিখেছি যে নোংরা ফেলে পরিষ্কার করাটার থেকে নোংরা না ফেলাটাই হচ্ছে ব্রেনের পরিষ্কার। আমি ফেললাম না, আমি গাড়িতে করে যাচ্ছি, ময়লা আমি রাস্তায় টুক করে ফেলে দিলাম না, কেন কি কেউ দেখছে না, কিন্তু আমার ব্রেন তো জানে যে আমি ফেলে দিলাম, কিন্তু আমি সঠিক জায়গায় নিয়ে এসে সেটাকে ফেলবো। তখন কি পিউরিফাই হলো? আমার ব্রেন পিউরিফাই হলো, আমার ব্রেন পরিশুদ্ধ হলো। তাহলে এই ব্রেনের পলিউশন রোধ করা, ব্রেনকে পিউরিফাই করার জন্য একমাত্র সৎসঙ্গ ওয়ার্ল্ডই পারে। সৎসঙ্গ ওয়ার্ল্ড আমাদের পথ দেখায়, প্রতিটা মুহূর্তে তারা আমাদের ব্রেনকে পিউরিফাই করছে, পিউরিফিকেশন করছে। তাই জন্য ব্রেনের পিউরিফিকেশন, ব্রেনকে তৈরি করার, সুন্দর করার হচ্ছে মন্ত্র, যা কিনা মনকে ত্রাণ করে। আর তাই আমার পরম দয়াল এমন সুন্দর নাম দিয়েছেন, এই নামই হচ্ছে ভাইব্রেশন। নাম তো একটা নাম, নাম মানে কি একটা শব্দ, একটা সাউন্ড। কার নাম? রহিম, যদু, মধু, কত কিছু নাম, এগুলো কি একটা শব্দ, একটা সাউন্ড, একটা ভাইব্রেশন। তাই আমার ঠাকুরের নাম, আমাদের যে সৎনাম, আমাদের যে বীজ নাম, সেই ভাইব্রেশনের ভেতরে আছে মুক্তি, সেই পরিত্রাণ। প্রত্যেকটি অণু পরমাণু কম্পিত হতে থাকে, প্রতিটি সত্তার ভেতরে কম্পন সৃষ্টি হয়। ওই এক বালতি জলের মধ্যে একটা লাঠি দিয়ে নাড়া দিলে পুরো জলটা ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, এবং অনেকক্ষণ ধরে নাড়লে সেই জলটার ভেতরে একটা সরু সুচারু একটা গর্ত হতে থাকে, যাকে একটা থিওরি বলা হয়, এটা বিজ্ঞানের ভাষায় একটা প্র্যাকটিক্যাল। তাহলে এই রকম ভাবে আমরা দণ্ড দিয়ে যদি একটা জলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে আমাদের ঠাকুর যে নাম দিয়েছেন, এই নামের সাহায্যে আমরা গোটা শরীরের ভেতরে, গোটা মনের ভেতরে, গোটা অণু পরমাণুর ভেতরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারি। সেই আলোড়নের ভেতরে শক্তি আসে,
অপরিসীম শক্তি নিহিত আছে। অনেক বড় কাজ আমরা করব, সেই কাজগুলিকে করতে যাওয়ার আগে আমরা নামময় হলাম, বিশাল বড় নাম করে আমরা শক্তি অর্জন করে নিলাম নিজেদের ভেতরে। তাই নাম ব্রহ্ম, নাম অবিনেশ্বর। আজকে যে শব্দগুলি বলছি, এই শব্দ থেকে এখানে পৌঁছে যাচ্ছে কিসের ভেতর থেকে? বাতাস আছে তাই এখান থেকে কম্পিউটারের মধ্যে পৌঁছাচ্ছে। তাহলে মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। শব্দ কখনো মাধ্যম ছাড়া যায় না। মাধ্যম যেখানে নেই সেখানে শব্দ আসে না। আর সেই মাধ্যমই হচ্ছে দীক্ষা। সেই দীক্ষার মাধ্যমে শ্রী শ্রী ঠাকুর তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্য, সেই যক্ষের ধনকে আমাদের মধ্যে ট্রান্সফার করেছেন, আমাদের মধ্যে তিনি দিয়েছেন। তাই আমরা সেখান থেকে শক্তি নিয়ে আমরা নিজেরা এনার্জাইজড হয়ে উঠি। আমরা সেই শক্তি নিজেদের জীবনে অ্যাপ্লাই করে জীবনটাকে সুন্দর করে তুলি। রাত্রে বেলায় যে ফুল ফোটে সে ফুল সাদা, দিনের বেলায় যে ফুল ফোটে তার রঙিন, সূর্যের আলো থেকে রং নিয়ে তার রঙিন হয়। তাই আমাদের জীবনটা সুন্দর রঙিন হয়ে উঠবে যখন আমরা আচার্যের আলো থেকে, আলো নিয়ে, শক্তি নিয়ে আমরা রঙিন হয়ে উঠব। তার আলোর ছটার ভেতরে আমাদেরকে এসে পড়তে হবে, পৌঁছাতে হবে। তাই আচার্যের কাছে, যিনি প্রতিটা মুহূর্তে আমাদেরকে তৈরি করছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তৈরি করছেন। একজন স্বর্ণকার যেমন সোনার গহনা তৈরি করেন কি সুন্দরভাবে, নিপুণভাবে, ঠিক তেমনি আমাদের প্রত্যেকটি সত্তা, প্রত্যেকটি অনুপরমাণুকে সুনিপুণভাবে আমার আচার্য তৈরি করছেন। তাই তার আলোকে এলে জীবনটা আলোকময় হয়ে উঠবে। তাকে একবার ভালোবাসলে বোঝা যায় যে তিনি 99 বার আমাকে ভালোবেসেছেন। তখন ওই 1 আর 99 মিলে 100 একাকার হয়ে যায়। তাই তাকেই ভালোবাসা, তাকেই ভালোবাসা। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস, তারই ভালোবাস, তারই ভালোবাস। তাই আচার্য দেব ভব, আচার্য নম ভব। সপতি প্রত্যেকের কাছে আজকে শুভ বিজয়া। আর এই বিজয়ার প্রণাম দিলাম আমি আমার ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেকটা শ্রীচরণ তলে, প্রত্যেকের কাছে আজ বিজয়ের প্রণাম। হে প্রভু, দয়া করে এই বিজয়ের প্রণাম গ্রহণ করুন। আজ এখানে আছি কর্মসূত্রে কত দূরে, অবস্থার পরিবেশ পরিস্থিতিতে কত দূরে, কিন্তু মন পড়ে রয়েছে তোমার শ্রীচরণ তলে, বাধা হয়ে আছে। তোমার শ্রীচরণ তলে থাকতে চাই প্রভু, দয়া করে প্রণাম গ্রহণ করো। জয় গুরু, মাগো জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। এমন ভাব নিয়ে মা আমাদের ইষ্ট আলোচনা শোনান যে আমরা সবাই সেই ভাবে ভাবিত হয়ে যাই। আর সেই ভাবের পরে কোনো কিছু বলতে গেলে সেই ভাবটাই কেটে যাবে। তাই তিনি যেভাবে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার কথা বললেন, আমরা সবাই সেইভাবে এগিয়ে যাব প্রভুর দিকে। আমরা তার দিকে আরো এগিয়ে যেতে যেতে আরো তর হয়ে উঠবো। মা আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর এইভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা দিন যে আমরা কিভাবে তার দিকে এগিয়ে যাব। জয় গুরু মা, জয় গুরু। আপনি সপারিবার্ষিক ভালো থাকুন। দয়ালের রাতুল চরণে আপনার মঙ্গল কামনা করি। এখন জয়রাধে কীর্তনের জন্য আমি ডেকে নিচ্ছি মল্লিকপুর থেকে শ্রীমতী কৌশিকী মণ্ডল মাকে। শ্রীমতী কৌশিকী মণ্ডল মা। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। সকলকে আমার শুভ বিজয়া। আজকে বিজয়া দশমী জানিয়ে আমি জয় রাধে শুরু করছি। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বলনে বলো হরি হরি। হরি নাম করো গঙ্গ, জীবের মূল ধর্ম, ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মনে ভবের আশা, অদপানামে করো রে সারাধে। গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে নয়ন নিরে ছড়া, ভাসরে জয়
কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে চালো রে মনে কপট চাতুরে বলমে বালো হরি 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 বল 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 হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম আধর্ম কুকর্ম তারে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে চারো রে মনে ভবের আশা অজপা নামে করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বনহে নয়ে নয়ন রে সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় জয় গুরু মা। আমি পরম পিতা রাতুল চরণে কৌশিকী মার সপারিবারিক ও সপারিপার্শ্বিক মঙ্গলময় জীবন কামনা করি। এখন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে দিয়ে এই পবিত্র মাতৃবন্দনার সমাপ্তি ঘোষণা হবে। ধ্বনির জন্য আমি ডেকে নিচ্ছি শিলচর থেকে শ্রদ্ধা অনুভা বিশ্বাস মাকে এবং প্রতিধ্বনির জন্য হুগলি থেকে শ্রদ্ধা মৌসুমী বিশ্বাস মাকে। মা আপনারা আসুন। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু মা, জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী বলমা কি জয়। পরমরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী বলমা কি জয়। পরমরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী বলমা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী দাদা কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম
বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। মাতৃ সম্মেলন কি জয়।